ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮತದ ಅಂದರೆ ಪರಮತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರವರು ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಷ್ಣುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅಧೀತಿ ಬೋಧ ವ್ಯವಹಾರೈ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಗಚ್ಚತಿ ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಯರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಭಾಸು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಾದಕಥಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ದೃಢವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಬೋಧ, ಅದರಂತೆ ಆಚರಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಕಥೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾದದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪರಮತೀಯ ಸ್ವಮತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ವಾದಕಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೇತ್ಯೇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂತ, ವ್ಯವಹೃತಿ ವ್ಯವಹ್ರಿಯತೆ ಅನೇನೇತಿ ವ್ಯವಹೃತಿ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರ ವಾದಕಥ, ಆ ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಾದಕತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ದೃಢವಾಗಬೇಕು, ಮನದಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಮನನ ಅದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾದಕತೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಪಂಡಿತರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಸಮತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಾದಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಅದುವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದುವಂಥ ಜಾಯಮಾನ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಯಾವತ್ತು ಮಣಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾಯಿತೋ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ, ನ್ಯಾಯಾಮೃತ, ಸೌಗಂಧ ವಿಮರ್ಶ, ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖಂಡನ ಮಂಡನ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುವು ಹಾಕುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಖತಃ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಓದಬೇಕು, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಓದಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿಸಬಾರ್ದು ಫಲಿಮಾರನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಫಲಿಮಾರಿನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳು, ಪೀಠಾಧೀಶರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯತಿಗಳು ಕಂಡಿರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ನೋವಾಗೋದಾದರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ದ್ವೈತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ನೀವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.
ಫಲಿಮಾರಿನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರಾಗಿ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಇರಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೋದಾದರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೇಳಿದರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಒಬ್ಬರು ದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4-6 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನು ಅಂತಾದರೆ ಚರ್ಚೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅದ್ವೈತದ ಒಳ್ಳೆ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವ, ಬಾಯಿ ಮೇಲು ಮಾಡದ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಅವರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವ ಒಂದು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯ ವಾದ ಕಥೆ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಅನೇಕ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 4 ದಿವಸ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. 4 ದಿವಸ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಪಾಠಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ತರದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಾಸ್ಥೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಡೆಯಲಿ, ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವತ್ತಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಆರಾಧನೆಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯೂ ಸಾಧಾರಣ ಸಮೀಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಗೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕನೂ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಅವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷವೂ ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಲಿಮಾರಿನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು 8-9 ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದು ನಡೆಯೋದಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಆದರೆ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಯಾವತ್ತು ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿಂಜರಿದರೂ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ನಾನು ಬರೋ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಯಾದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠಾಧೀಶರು, ರಾಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಫಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂ, ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡಿಸಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಾತಾವರಣ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಷಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಮಾತೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಆದರೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೂ ನಡೀತಿತ್ತೇನೋ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಗೋಷ್ಠಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಭಂಗ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಥಮ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ, ತರಂಗಿಣಿ ಇವುಗಳ ಅವಲೋಕನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಮೃತವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ತರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಕಂಠಕೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ಅವರ ವೃಂದಾವನದ ಎದುರುಗಡೆನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಿಖಿಲಗುಣನಿಕಾಯಂ ನಿತ್ಯನಿರ್ಧೂತಹೇಯಂ ಶುಭತಮಮತಿಮೇಯಂ ಶುದ್ಧಸೌಖ್ಯಾಪ್ತ್ಯಪಾಯಂ ಸಕಲನಿಗಮಗೇಯಂ ಸರ್ವಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಂ ನವಜಲಧರಕಾಯಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯಂ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ಯಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ಆಪಾದಮೌಲ್ಯಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಧನಂಜಯಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತರಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಕಂಠಕೋದ್ಧಾರ 2ರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆದೇಶದಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಿಖಿಲಗುಣನಿಕಾಯಂ ನಿತ್ಯನಿರ್ಧೂತಹೇಯಂ ಶುಭತಮಮತಿಮೇಯಂ ಶುದ್ಧಸೌಖ್ಯಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಂ ಸಕಲನಿಗಮಗೇಯಂ ಸರ್ವಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಂ ನವಜಲಧರಕಾಯಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯಂ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ 5 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಸದಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸದಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅನ್ನುವ ಇದನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ವವಿಶಿಷ್ಟಂ ಅಸತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರೋ,
ಅಥವಾ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂಚ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಂತ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಅಸತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ವ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸತ್ವ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ ಅಂತ ದೋಷ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಹತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲು. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಸತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು, ಪುನಃ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅಸತ್ವವನ್ನು ಪುನಃ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಹತಿ, ಅಥವಾ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು, ಪುನಃ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಹತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅನ್ನೋ ದೋಷ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವಂಚ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಅದರಂತೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸತು ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸತು ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿವಿನ ಪಕ್ಷೇ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಣತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ದೋಷ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇತರ ಭಿನ್ನ ಪೃಥ್ವಿತ್ವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತ್ರಯೋದಶ ಭೇದಗಳು ಜಲಭೇದ ತೇಜೋಭೇದ ಮುಂತಾದ ತ್ರಯೋದಶ ಭೇದಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಲಭೇದ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಜೋಭೇದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ ತ್ರಯೋದಶ ಭೇದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ಅನ್ನುವ ದೋಷ ಇಲ್ವೋ ಅದರಂತೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅಂಶೇ ಸಿದ್ಧಸಾನತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಶೇ ಸಿದ್ಧಸಾನತಾ ದೋಷ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸಿದ್ಧವಾದ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಶೇ ಸಿದ್ಧಸಾನತಾ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಹಿ ಸಿದ್ಧಂ ಅಸಿದ್ಧೇನ ಸಹ ಉಚ್ಚಮಾನಂ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಶೇ ಸಿದ್ಧಸಾನತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶುಕ್ತಿರಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗಿದೆ. ಶುಕ್ತಿರಹಿತದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವವೇ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ಅನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತರಿಶ್ವಾಚಾರ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ವಿಘ್ನೌಘವಾರಣಂ ಸತ್ಯಾಶೇಷವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುಮಾನಂದತೀರ್ಥಬಂಧುಂ ಹರಿಂ ಭಜೆ. ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಗುರುರ್ಭೂಯಾದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಮೃತೆ ಪ್ರಥಮಮಿಥ್ಯಾತ್ವಭಂಗಪ್ರಕರಣೆ ತತ್ರ ತ್ರೇधा विकल्पान् कृत्वा निराकरणं कृतमस्ति. तत्र प्रथमः पक्षस्तु अस्माकं न अभिप्रेतः इति अद्वैतसिद्धिकारेण उच्यते. द्वितीयः पक्षः एवं तृतीयः पक्षश्च इति पक्षद्वयं स्वीकृत्यैव तत्र विमर्शः कृतः अस्ति.
तत्र द्वितीयः पक्षः भवति सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभाव रूपधर्मद्वयम् अत्र साध्यते इति। अस्मिन् पक्षे न्यायामृते दोषचतुष्टयम् उक्तमस्ति। तत्र प्रथमः दोषः व्याहतिः, एवम् अर्थान्तरता, एवम् अंशे सिद्धसाधनता, एवं साध्यवैकल्यम् इति दोषचतुष्टयं तत्र उक्तमस्ति। तत्र व्याहति उद्भावनावसरे सत्त्वनिषेधे असत्त्वं प्राप्नोति, पुनः असत्त्वनिषेधे व्याहतिः, एवम् असत्त्वनिषेधे सत्त्वं प्राप्नोति, पुनः तन्निषेधे व्याहतिः इत्येवं रीत्या उक्तमस्ति। किन्तु सत्त्वासत्त्वयोः विरुद्धत्वं यदा सिद्ध्यति तदा एवं रीत्या वक्तुं शक्यते। तयोः विरुद्धत्वे सिद्धे सत्येव सत्त्वनिषेधे असत्त्वप्राप्तिः भवति, असत्त्वनिषेधे सत्त्वप्राप्तिः भवति, किन्तु तयोः विरुद्धत्वमेव नास्ति इति अद्वैतसिद्धौ उच्यते। यतोहि कुतः तयोः विरुद्धत्वं? परस्परविरहरूपत्वाद्वा, परस्परविरहव्यापकत्वाद्वा, परस्परविरहव्याप्यत्वाद्वा वक्तव्यं। तत्र परस्परविरहरूपत्वं तु न सम्भवति। यतोहि त्रिकाल अबाध्यत्वं सत्त्वम् इति स्वीकृत्य तदभाव एव असत्त्वम् इति यदि अस्माभिः उच्यते तर्हि एव विरोधः, परस्परविरहरूपत्वम् आगच्छति। किन्तु त्रिकाल अबाध्यत्वं सत्त्वम् इति स्वीक्रियते, तदभाव एव असत्त्वम् इति नोच्यते। किन्तु क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वमेव असत्त्वम् इत्युच्यते, तदभाव एव अत्र साध्ये प्रविष्टः इत्युच्यते। तथा च किमत्र साध्यते इति चेत् अत्र त्रिकाल अबाध्यविलक्षणत्वे सति क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानविलक्षणत्वम्, अर्थात् क्वचिदुपादौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इत्युक्तं भवति। एतदेव अत्र साध्यते। अतः परस्परविरहरूपत्वं नास्ति इति कृत्वा विरहरूपत्वाद् व्याहतिः इति वक्तुं न सम्भवति, वक्तुं न शक्यते। एवं परस्परविरहव्यापकत्वात् इति वक्तव्यं। परस्परविरहव्यापकत्वं वक्तव्यं चेत् यत्र सत्त्वात्यन्ताभावः तत्र असत्त्वं, यत्र असत्त्वात्यन्ताभावः तत्र सत्त्वम् इत्येवं व्याप्तिः वक्तव्या भवति। किन्तु शुक्तिरूप्यादौ व्यभिचारः। तत्र त्रिकाल अबाध्यत्वरूपसत्त्वं नास्ति, सत्त्वाभावः वर्तते, किन्तु क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूप असत्त्वं तत्र नास्ति, शुक्तिरूपोपादौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्। अतः तत्र व्याप्तेः भङ्गसद्भावात् परस्परविरहव्यापकत्वं वक्तुं न शक्यते। एवं परस्परविरहव्याप्यत्वात् इति वक्तव्यम्। अत्र परस्परविरहव्याप्यत्वं तु वर्तते। यत्र सत्त्वं तत्र ब्रह्मणि तत्र असत्त्वाभावः, यत्र असत्त्वं शशविषाणादौ तत्र सत्त्वाभावः इत्येवं रीत्या परस्परविरहव्याप्यत्वं वक्तुं शक्यते। किन्तु परस्परविरहव्याप्यत्वस्य व्याहतिप्रयोजकत्वं नास्ति। यतोहि गोत्वाश्वत्वयोरपि परस्परविरहव्याप्यत्वं वर्तते। यत्र गोत्वं तत्र अश्वत्वाभावः, यत्र अश्वत्वं तत्र गोत्वाभावः इति। किन्तु उभयोरपि उष्ट्रादौ निषेधः कर्तुं शक्यते। अतः परस्परविरहव्याप्यत्वं व्याहतिप्रयोजकमेव न भवति इति अत्र व्याहत्युद्भावनं यत्कृतं तन्न समीचीनम् इति अद्वैतसिद्धिकाराणाम् आशयः। एवं द्वितीयः दोषः अर्थान्तरता। अत्र अर्थान्तरता कथमुक्तम्? अर्थान्तरता कथम् उद्भाविता इति चेत् ब्रह्मणः यथा सद्रूपत्वमस्ति तथैव प्रपञ्चस्यापि सद्रूपत्वं स्वीकृत्यैव साध्यपर्यवसानं कर्तुं शक्यते इति। तत्र उच्यते ब्रह्मणः सद्रूपत्वम् अङ्गीक्रियते प्रमाणसद्भावात्, किन्तु प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वं मास्तु, तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। तत्र किं वक्तव्यं? घटः सन् पटः सन् इत्यादि प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्यं वक्तव्यं। किन्तु घटः सन् पटः सन् इत्यत्र यत् सत्त्वं प्रतीयते तद् ब्रह्मसत्त्वमेव, न तु घटादिगतमेव सत्त्वं। तथा कुतः स्वीकर्तव्यम् इति चेत् घटः सन् पटः सन् इत्येवं रीत्या अनुगतव्यवहारः वर्तते। अनुगतव्यवहारश्च अनुगतधर्मं विना नोपपद्यते इति अवश्यं तत्र सर्वानुगतं किञ्चित् सत्त्वं स्वीकर्तव्यं। तच्च सत्त्वं ब्रह्मस्वरूपभूतम् इत्येव स्वीकुर्मः। तथा च अनुगतस्य ब्रह्मसत्त्वस्य सर्वत्र सद्भावादेव घटः सन् पटः सन् इत्यादि व्यवहारः इत्येव उपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्र सत्त्वं सद्रूपत्वं ब्रह्मवत् स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः मिथ्यात्वं विना तत्र साध्यपर्यवसानं न सम्भवति इति अर्थान्तरता नास्ति। एवम् अंशे सिद्धसाधनता। असत्त्वात्यन्ताभावांशस्य सिद्धत्वात् अंशे सिद्धसाधनता इति वक्तव्यम्।
तत्र यद्यपि तृतीयपक्षदूषणावसरे यद्यप्यत्र विशेष्यांशस्य वैयर्थ्यं नास्ति, व्यर्थविशेष्यत्वं वक्तुं न शक्यते, तथापि अप्रसिद्धविशेषणत्वम् इति कथनावसरे न्यायामृते एव तत्र व्यर्थविशेष्यत्वं कुतो नास्ति इत्यत्र समाधानतया यदुक्तं तदेव अत्रापि समाधानं भवति इति अद्वैतसिद्धिकाराणाम् आशयः। यथा गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नं समानाधिकृतत्वाद् इत्यत्र भेदांशस्य सिद्धत्वेपि विशिष्टप्रतीतेः उद्देश्यत्वात् तस्यापि निवेशः, तथैव अत्रापि विशिष्टप्रतीतेः उद्देश्यत्वात् तस्यापि असत्वात्यन्ताभावांशस्यापि निवेशः इति एकं समाधानम्। अथवा अप्रयोजकत्ववारणार्थम् इति उच्यते। यथा गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नम् इत्यत्र भेदांशं परित्यज्य अभेदस्यैव यदि साध्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि अभेदः घटकलशयोरपि वर्तते, तत्र समानाधिकृतत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्मिन् सत्यपि अभवतः तस्य साध्यसाधने प्रयोजकत्वं न सम्भवति इति यथा भेदांशस्य निवेशः, तथैव अत्रापि असत्वात्यन्ताभावांशः सिद्धः इति कृत्वा यदि तत् परित्यज्यते, सः अंशः यदि परित्यज्यते तर्हि सत्वात्यन्ताभावः सविषाणादौ अपि वर्तते, किन्तु तत्र दृश्यत्वं नास्ति इति अत्रापि दृश्यत्वादेः अप्रयोजकत्वं स्यादिति अप्रयोजकत्ववारणार्थमेव अत्र असत्वात्यन्ताभावांशस्य निवेशः इत्यपि समाधानं वक्तुं शक्यते। अतः अंशे सिद्धसाधनता नास्ति। एवं साध्यवैकल्यम् अत्र त्रिकाल अबाध्यत्वरूपसत्त्वाभावं स्वीकृत्यैव, सत्त्वाभावः एव असत्त्वम् इति स्वीकृत्य तत्र भवद्भिः साध्यवैकल्यं वक्तव्यं। किन्तु क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् इति यदा स्वीक्रियते एतादृश असत्त्वाभावस्तु शुक्तिरूप्यादौ अपि वर्तते। शुक्तिरूप उपादौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्, अतः एतादृश असत्त्वात्यन्ताभावांशस्य दृष्टान्ते सद्भावात् साध्यवैकल्यमपि नास्ति इत्येवं रीत्या न्यायामृतोक्तदूषणचतुष्टयस्य समाधानम् अद्वैतसिद्धौ उक्तमस्ति। ब्रह्मस्वरूपभूतं सत्त्वम् इति तेषामाशयः। इदानीम् अनुवादो भवतु, एते अंशाः अनन्तरं विचारणीयाः वर्तन्ते। इतः परं तरिङ्गिण्यां कण्टकोद्धारे च यत् समाधानमुक्तमस्ति तदनुवादानन्तरम् एते विचाराः पुनः प्रस्तुताः भवन्ति विचारार्थम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। न्यायामृतकारैः चत्वारः दोषाः द्वितीयपक्षे उक्ताः। तत्र प्रथमः दोषः व्याहतिः, अर्थान्तरता, साध्यवैकल्यम्, अंशे सिद्धसाधनता इति चत्वारः दोषाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। ते च दोषाः सिद्धिकारेण क्रमेण एवं परिहृताः वर्तन्ते। व्याहतिः एवं परिहृता तेन। अत्र परस्परविरहरूपत्वं तु अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते इति, परस्परविरहव्यापकत्वं व्याप्यत्वं तु इदं व्याहतिप्रयोजकमेव न भवति इति द्वितीयस्य समाधानम्। एवं परस्परविरहव्यापकत्वं च नास्त्येव शुक्तिरूपे व्यभिचारात् परस्परविरहव्यापकत्वं नास्ति इति तत्र तेन तत्र व्याहतिः परिहृता। तत्र तरङ्गिणीकारैः प्रथमतः एवं समाधानमुच्यते, परस्परविरहरूपत्वमेव अङ्गीक्रियते। नास्ति, परस्परविरहरूपत्वं नास्त्येव। कुतः? मया तु क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूपमेव असत्त्वम् अङ्गीक्रियते, तदभावः एव असत्त्वाभावः अत्र मया साध्यते। एवञ्च अबाध्यत्वं नाम सत्त्वं नाम अबाध्यत्वं तदभावः बाध्यत्वे पर्यवसन्नः। एवञ्च बाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीयमानत्वमेव मम तत्र साध्यते इति कृत्वा परस्परविरहरूपत्वमेव नास्ति, परस्परविरहरूपत्वमेव नास्ति इति तेन परिहारः कृतः। परन्तु प्रथमतः क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूपम् असत्त्वमेव न सम्यक् इति प्रथमतः।
कुतः इदानीम् अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् इति न वक्तुं शक्यते तत्र क्रमेण एवं दोषः उद्भावितः तरङ्गिणीकारैः इदानीम् असच्चेन्न प्रतीयेत इति अप्रतीतिं प्रति किञ्चित् प्रयोजकम् असत्त्वं भवता निर्वक्तव्यं तच्च असत्त्वं प्रतीतिघटितमेव यदि भवति तर्हि अप्रतीयमानं चेत् न प्रतीयेत इति आपाद्यापादकयोः ऐक्यप्रसङ्गः तस्मात् अप्रतीतिप्रयोजकीभूतं तत्र यद् असत्त्वं तच्च प्रतीतिघटितं न निर्वक्तव्यं भवता किन्तु अन्यदेव निर्वक्तव्यम् इति एकः दोषः आपादितः एवञ्च असच्चेन्न प्रतीयेत इति अतः इदानीं सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् इति न निर्वक्तव्यम् इति एकः दोषः अपि च इदानीं साध्यं किं भवति सत्त्वेन प्रतीयमानत्वे पर्यवस्यति बाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इत्येव सति इति मया सिद्धिकारानुसारेणैव अनुदितमस्ति तस्य अन्यः अभिप्रायः तेन वर्णितः एवञ्च अबाध्यत्वं बाध्यत्वं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वञ्च इति साध्यं तत्र पर्यवसन्नं भवति परन्तु सत्त्वेन प्रतीयमानत्वसाधने किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति इति प्रथमः तत्र किं वक्तव्यं नास्ति असद्वैलक्षण्यसिद्ध्यर्थं तत्र सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं वक्तव्यमेव इति वक्तव्यं कुतः बाध्यत्वं तु सर्वत्र वर्तते बाध्यत्वं नाम अबाध्यत्वाभावः वर्तते एव तस्मात् तर्हि असद्वैलक्षण्यसिद्ध्यर्थं मया तत्र सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं साध्यते इत्युच्यते इति चेत् तत्र प्रतीयमानत्वं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् असत्साधारणं भवति इति उच्यते कुतः असत्साधारणम् इति चेत् तत्र श्रुतिप्रमाणेन इदं सिद्ध्यति इति तत्र तद्धेक आहुः असदेव इदमग्र आसीत् इति श्रुतिः अत्र असदेव इदमग्र आसीदिति तत्र इति आहुः इति अनुवादः वर्तते तत्र तर्हि अत्र ते अङ्गीकुर्वन्ति इति अनेन ज्ञायते तर्हि अङ्गीकारमूलभूता या प्रतीतिरस्ति सा असतः सत्त्वेन प्रतीतिर्भवति एवञ्च असतः सत्त्वेन प्रतीतिरस्तेव इति सिद्ध्यति इति एवञ्च सत्त्वेन प्रतीतेः श्रुत्या अनूदितत्वात् सत्त्वे सतः असतः अपि सत्त्वेन प्रतीतिरस्तेव अतः सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इदम् असत्साधारणमेव भवति असद्वैलक्षण्यं न सिद्ध्यति इति तरङ्गिणीकारैः दोषः आपादितः तदुपरि तत्र पुनः शङ्का भवति इदानीम् अत्र असतः सत्त्वेन प्रतीतिरस्ति इत्यनुवादः न कृतः तर्हि कथम् इत्युक्ते असदेवेदमग्र आसीदिति श्रुतिरस्ति तत्र अ इति पदच्छेदः कर्तव्यः तर्हि सदैव इदमग्र आसीदिति यः श्रुत्यर्थः तदभावः अ इत्यनेन नया प्रतिपाद्यते तर्हि सदैव सौम्य इदमग्र आसीदिति श्रुत्यर्थस्य अभावः एव प्रतिपाद्यते न तु असतः सत्त्वप्रतीतिः अनेन अनूद्यते इति पुनः तदुपरि शङ्का कृता तत्र समाधानं वर्णितं तत्र श्रुत्यर्थाभावः यः वर्तते सः अपि असत्पदार्थः एव भवति इति कृत्वा असतः इदानीं प्रतीतिः पुनः अङ्गीकर्तव्या एव आपतिता एवञ्च असतः सत्त्वेन प्रतीतिः अस्ति इत्येव सिद्ध्यति एवञ्च सत्त्वेन प्रतीयमानत्वकथने असद्वैलक्षण्यं न सिद्ध्यति इति कृत्वा अत्र सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं साध्यघटकतया निवेशे किमपि प्रयोजनं नास्ति इति तरङ्गिणीकाराणां पक्षः तदुपरि स्वयमेव शङ्कां कृत्वा अन्ततः तत्सर्वम् अहं न अनुवदामि तत्र तरङ्गिणीकाराणां पक्षे परस्परविरहरूपत्वं कीदृशरूपम् इति किञ्चित् चिन्तनीयं परस्परविरहरूपत्वं कण्टकोद्धारकाराणां पक्षे सत्त्वसंसर्गाभावः असत्त्वसंसर्गाभावः इत्येव तत्र परस्परविरहरूपत्वम् इत्यस्य परस्परविरह सत्त्वसंसर्गाभावरूपत्वम् असत्त्वसंसर्गाभावरूपत्वम् इत्येव अर्थः इत्येव कण्टकोद्धारकाराणाम् अभिमतः पक्षः तरङ्गिणीकारैस्तु अत्र परस्परविरहव्यापकत्वं नाम परस्परविरहयोः व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वरूपम् इदमेव परस्परविरहरूपत्वम् इत्यङ्गीक्रियते परस्परविरहरूपयोः सत्त्वाभाव असत्त्वाभावयोः व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वं नाम
परस्परविरहसमनीयतत्वमेव परस्परविरहसमनीयतत्वं नाम व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वमेव परस्परविरहरूपत्वम् इति तेषां पक्षः। तत्र परस्परविरहयोः विशेषणं समानसत्ताकयोः इति विशेषणं दत्तमस्ति। एवञ्च समानसत्ताकयोः परस्परविरहरूपयोः परस्परविरहयोः व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वमेव अत्र परस्परविरहरूपत्वम् इति विवक्षितं सिद्धान्ते इति तरङ्गिणीकाराणां पक्षः। एवं रीत्या पक्षद्वयम् अत्र वर्तते। अत्र बहु चिन्तनीयमस्ति इति कृत्वा अहम् अत्र विवरणं न करोमि, पुनः अत्र विचारः प्रवर्तते। इतः परम् अर्थान्तरतादोषः आपादितः न्यायामृतकारैः, तत्र सिद्धिकारेण समाधानमुक्तम्। एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ तत्र प्रपञ्चस्य प्रत्येकं सद्रूपताकल्पनं गौरवाय भवति इति सिद्धिकारेण प्रतिपादितं वर्तते। तदुपरि तत्र समाधानमुक्तं तरङ्गिणीकारैः। एवं तैः चिन्त्यते, इदानीं रजतप्रतीतिर्भवति, रजतव्यवहारोऽपि भवति, रजतं तु नास्ति। एवञ्च रजतं विनापि रजतप्रतीतिर्वर्तते, एवं रजतव्यवहारः अपि वर्तते। एवमेव इदानीं सत्पदार्थः एव मास्तु, तथापि सत्प्रतीतिरुपपद्यते, सद्व्यवहारोऽपि भवति यथा रजतस्थले। तद्वदेव अत्रापि व्यवहारनिर्वाहः सत्प्रतीतिः एवं सद्व्यवहारः निर्वाहः भवति इति कृत्वा सत्पदार्थाङ्गीकारे एव अनुचितः, इति शून्यमादापत्तिः इति दोषः एकः। तदुपरि शङ्का कृता, तत्र प्रमितत्वात् ब्रह्मसद्रूपमित्यङ्गीक्रियते यदि उच्यते तर्हि प्रपञ्चस्यापि प्रमितत्वात् सद्रूपताङ्गीकारः अस्तु इति द्वितीयः दोषः एवं परिहृतः। अंशे सिद्धसाधनता विषये तत्र सिद्धिकारेण किञ्चित् तत्र वर्णितं वर्तते। एवं तेन निरूपितं वर्तते, इदानीं गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नं समानाधिकृतत्वादिति अनुमानं वर्तते। अत्र मिलितप्रतीतेरुद्देश्यता वर्तते। अस्य एवम् अभिप्रायः, उभयत्वेन रूपेणैव अनयोः साध्यत्वम् अङ्गीक्रियते, न तु स्वातन्त्र्येण साध्यतावच्छेदकद्वयम् अङ्गीकृत्य। एवञ्च मिलितप्रतीतेरुद्देशत्वादित्यस्य अयम् अर्थः वर्णितः लघुचन्द्रिकाकारेण। उभयत्वेन अनुगतरूपेण एव सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावयोः साध्यता स्वीक्रियते। एवं सति तत्र असत्त्वात्यन्ताभावत्वेन रूपेण नाम साध्यतावच्छेदकं तन्न वस्तुगत्या, एवञ्च असत्त्वात्यन्ताभावत्वेन रूपेण असत्त्वात्यन्ताभावस्य सिद्धावपि तत्र अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्दिष्टत्वात् अत्र अंशे सिद्धसाधनता न दोषाय भवति। अंशे सिद्धसाधनता दोषः कुत्र? यत्र साध्यतावच्छेदकं नाना अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेः उद्देश्यता यत्र नास्ति, तादृशस्तरे सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धौ उद्दिष्टायां सत्याम् अत्र अंशे सिद्धसाधनतायाः दोषत्वं वर्तते। अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धौ उद्दिष्टायान्तु अंशे सिद्धसाधनतायाः अत्र दोषत्वं नास्ति इति कश्चन नियमः। परन्तु अस्माभिः प्रतिपादितरीत्या अवच्छेदकावच्छेदेनैव साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्य सिद्धत्वात् अस्माकं मते कुतः साध्यतावच्छेदकं नाना इत्यङ्गीकृतत्वात्, एवञ्च अवच्छेदकावच्छेदेनैव साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्य सिद्धत्वात् अंशे सिद्धसाधनता भवति इति प्रतिपादितं चन्द्रिकाचार्यैः न्यायामृते। परन्तु तेन उच्यते साध्यतावच्छेदकम् अत्र उभयत्वमेव, न तु अत्र सत्त्वात्यन्ताभावत्वं वा असत्त्वात्यन्ताभावत्वं वा। तेन रूपेण उभयसिद्धिः अत्र नास्ति इति कृत्वा अंशे सिद्धसाधनता दोषो न भवति इति सिद्धिकारेण प्रतिपादितं वर्तते सिद्धान्ते तत् स्वग्रन्थे। तदुपरि तरङ्गिणीकारैः उच्यते, अत्र समूहालम्बनानुमित्युद्देश्यत्वे एव अस्माभिः अंशे सिद्धसाधनता दोषः प्रतिपादितः। नाम साध्यतावच्छेदकं नाना इत्यङ्गीकारे एव अंशे सिद्धसाधनता दोषः प्रतिपादितः, न तु उभयत्वेन रूपेण द्वयोः साध्यत्वे। एवञ्च अस्मिन् पक्षे व्याहत्यादिकं दोषः व्याहत्यादिकः दोषः वर्तते एव, तत्पक्षे अस्माभिः अंशे सिद्धसाधनता दोषः नैव उद्भाव्यते इत्येव तरङ्गिणीकाराणाम् आशयः वर्तते इति तत्र अंशे सिद्धसाधनता विषये अंशे सिद्धसाधनता दोषः न भवति इत्यङ्गीकृत्यैव तरङ्गिणीकारैः परिहारः कृतः इति तरङ्गिणीग्रन्थानुसारेण ज्ञायते।
साध्यवैकल्यविषये च अत्र प्रकरणान्तरविचारः भवति इति कृत्वा शुक्तिरूपे सिद्धत्वादिति सिद्धिकारेण यद्यपि उक्तमस्ति, परन्तु तत्र विवादः प्रकरणान्तरानुसारेण परिहरणीयो भवति इति कृत्वा तत्र असतः प्रतीतिरस्ति वा न वा इत्यादि विषये चर्चा भवति इति कृत्वा तद्विषये अत्र बहु न तरङ्गिणीकारैः विचारः कृतः। साध्यवैकल्यं मूले यद् आपादितं तस्य परिहारोपि साक्षात् सिद्धिकारेण न प्रदर्शितः, अग्रे प्रतिपादयिष्यते इत्येव तेन उक्तमस्ति इति कृत्वा तद्विषये परिहाराय मया उपक्रमः न क्रियते। एवं रीत्या चत्वारः दोषाः द्वितीयकल्पे तेन तत्र समर्थिताः तरङ्गिणीकारैः इति अत्र विरम्यते। अत्र मुख्यः विचारः वर्तते परस्परविरहरूपत्वविचारः एकः। तत्र कथं समर्थनीयः परस्परविरहरूपत्वं सत्त्वासत्त्वयोः कथं समर्थनीयम् इति एकः पक्षः। व्याहतिः कथं समर्थनीया तदनुबन्धितया तत्र अयमपि व्याहतिः कथं समर्थनीया इति विचारः। एवम् असत्त्वरूपं यत् तेन परिष्कृतमस्ति, क्वचिदपि पादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूपं, तद्विषयेपि तत्र विचारः कर्तव्यः वर्तते। सिद्धिव्याख्यानुसारेण वा लघुचन्द्रिकाचार अनुसारेण तत्र इतोपि अनेके विचाराः अत्र अग्रे प्रस्तावनीयाः इति उक्त्वा अहं विरमामि। असत्त्वेन न प्रतीयेत इत्यत्र असत्त्वम् अप्रतीतिं प्रति प्रयोजकम् इति यदुक्तं तत्र प्रतीत्यनुपाधिकं किञ्चित् असत्त्वं वक्तव्यम् इत्यस्ति तरङ्गिण्यां। तत्र सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वं, सत्त्वेन न प्रतीयते चेत् न प्रतीयेत इति तर्काकारो भवति। अत्र तयोः अभेदस्तु नास्ति आपाद्यापादिकयोः। अप्रतीयमानत्वमात्रम् आपाद्यते, सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं तावत् आपादकं भवति। अत्र को वा दोषः तरङ्गिण्याम् अभिप्रेतो वर्तते, तत्र हि सामान्यतः प्रतीत्यनुपादकमेव वक्तव्यम्। अप्रतीतिं प्रति प्रयोजकतया असत्त्वं प्रतीत्यनुपादकं किञ्चित् वक्तव्यम् इत्येव वाक्यं वर्तते। तस्य आशयः विद्वद्भिः वर्णनीयः। तत्र तरङ्गिणीपङ्क्तौ सत्त्वविरोधिनः आचार्यैः उक्तरीत्या सत्त्वविरोधिनः प्रतीत्यनुपाधिकस्य असत्त्वस्य वक्तव्यत्वात् इति पङ्क्तिं दृश्यते। तदनन्तरं च वैयर्थ्यापादनं क्रियते तरङ्गिणीपङ्क्तौ। तत्र तयोः कः सम्बन्धः भवति इति न ज्ञायते इति एकः पक्षः। अपि च व्याहतेः पुनरुद्धारः अनेन कथं कृतः, व्याहत्युद्धारः नाम व्याहतेः यः उद्धारः अद्वैतसिद्धिकारेण कृतः, पुनः व्याहतिः अस्ति इति कथं प्रतिपादितम् अनेन वाक्येन इति न ज्ञायते। व्याहतिपरिहारः न व्याहतिपरिहारविषये परस्परविरहव्याप्यत्वेन प्रथमतः इदानीं तेन किञ्चित् असत्त्वं निरूपितं वर्तते। तच्च असत्त्वं अप्रतीयमानत्वरूपं न भवति इति स्वीकर्तव्यम् इति प्रथमतः खण्डनं कृतं। तत् खण्डनं कथं सम्भवति घटते इति तु अनन्तरं विचारयामः। द्वितीयपक्षे यत् पृष्टं, यदा असत्त्वं प्रतीत्यनुपाधिकं निर्वक्तव्यम् इति आपादितं तदा सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूपम् असत्त्वं न अङ्गीकर्तव्यं तर्हि इति खण्डितं भवति। तत् कथं तद् अग्रे वदामि, न द्वितीयस्य प्रथमतः समाधानं वक्तुम् उद्यतः अहं। प्रश्नद्वयमासीत् एवमेवम् अहं पङ्क्तिद्वयोः मध्ये कथं साङ्गत्यं सम्बन्धः कथम् इति एकः सम्यक् मया तदेव उच्यते। प्रथमप्रश्नस्य समाधानम् अनन्तरम् उच्यते। द्वितीये भवद्भिः यत् पृष्टं खलु अनुद्यत एवं यत् पृष्टं तदनुद्यतम्। तैः
इदानीं प्रतीत्यनुपाधिकम् एकम् असत्वं सत्वविरोधि असत्वम् एकं निर्वक्तव्यम् इति तैः तरङ्गिणीकारैः आक्षिप्तं वर्तते। न अयमेव आक्षेपः, एतादृशम् असत्वं न निर्वक्तव्यम् इति यदि निरुच्यते तर्हि अन्ततो किं पर्यवसति इत्युक्ते सत्त्वेन प्रतीयमानत्वे एव पर्यवस्यति, असद् तद् इदं किञ्चित् इदं प्रयोजकं न भवति इति अग्रे स्वयं प्रतिपाद्यते। इदं कथं सम्भवति इति प्रश्नस्तु तथैव अवतिष्ठते। इदानीं प्रतीत्यनुपादिक तत्र क्वचिदप्युपाधौ इत्यादिकं योजितमस्ति, तस्मात् उभयोः आपाद्यापादकयोः ऐक्यं तु अत्र न प्रतिभाति। तर्हि प्रतीत्यनुपाधिकम् असत्वं निर्वक्तव्यम् इति आपादनं कया विवक्षया कृतम् इति तरङ्गिणीकारैः इति तु विचारणीयमेव। तत् विचारयामः, अनन्तरं तस्य विषये समाधानं वदामि। द्वितीयं यत् समाधानं, यदा तु असत्वं प्रतीत्य अनुपाधिकमेव निर्वक्तव्यम् इति आपादितं तर्हि सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूपं तु नास्ति इति साधितं भवति। तत्तु कथम् इति प्रश्नः पुनः तथैव भवद्भिः क्रियते। मया तद्विषये अनन्तरम् उच्यते इति प्रतिज्ञातं मास्तु। क्वचिदप्युपादौ साक्षादेव अस्तु, क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् एवम् इति निरुक्तम् अद्वैतवादे। एवञ्च तादृशस्य प्रतीत्यनुपाधिकस्य वक्तव्यतया इति चेत् को अभिप्रायः चेत् तैरुक्तरीत्या अत्र आपाद्यापादकभावः विद्यते। आपाद्यापादकयोश्च वैलक्षण्यं कथञ्चित् सम्पादनीयं, तदर्थञ्च प्रतीति अघटितम्, अनुपादिकशब्दस्य अयमेव अभिप्रायः इति मन्ये। प्रतीति अघटितं किञ्चित् असत्त्वशब्दार्थः वक्तव्यः, स च सत्त्वविरुद्धश्च स्यात्। यत्किञ्चित् पारिभाषिकं घटत्वं पटत्वं वा न वक्तव्यं, सत्त्वविरुद्धं स्यात्। तथा च इति अनन्तरम् अग्रे दोषाः प्रतिपादिताः। प्रकृते व्याहतेः कथं पुनः उत्थापिता, व्याहतेः स्थापनं कथं कृतम् इति न ज्ञातम्। तत्र व्याहतिः आपादिता परस्परविरहरूपत्वेन परस्परविरहव्यापकत्वेन व्याहतेः प्रयोजकत्वं, तेन उभयमपि खण्डितं। परस्परविरहरूपत्वं नास्ति, व्यापकत्वञ्च नास्ति। सत्त्वाभाववति रजते क्वचिदप्युपादौ अप्रतीयमानत्वरूपम् असत्त्वं नास्ति इति कृत्वा यत्र सत्त्वाभावः तत्र असत्त्वम् इति व्यापकत्वं भग्नं। सत्त्वाभाव एव असत्त्वम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। सत्त्वाभाववति शुक्तिरूपे असत्त्वस्य विवक्षितस्य अभावात् इति व्याहतिः परिहृता सिद्धिकारेण। तत्र तरङ्गिणीकारैः आक्षिप्तं तदुक्तं पारिभाषिकं किञ्चित् असत्त्वं, परन्तु सत्त्वविरुद्धं किञ्चित् असत्त्वं पारिभाषिकं विना त्वयापि निर्वचनीयम् अस्ति। यतः असच्चेन्न प्रतीयेत इत्यापादयता त्वया असच्चेत् इति पदेन प्रतीत्यनुपादिकं किञ्चित् सत्त्वविरुद्धम् असत्त्वं वक्तव्यं। सत्त्वविरुद्धत्वञ्च तस्य सत्त्वाभावरूपत्वेन वा सत्त्वाभावव्यापकत्वेन वा। एवञ्च सत्त्वाभावरूपत्वे परस्परविरहरूपत्वात् व्याहतिस्तिष्ठति। सत्त्वाभावव्यापकत्वे परस्परविरहव्यापकत्वात् व्याहतिर्भवत्येव इति तरङ्गिणीकाराणाम् आशयः। मया एवं ज्ञातः। एवञ्च सत्त्वविरोधिनः असत्त्वस्य निर्वक्तव्यतया तादृशनिरुक्तौ च यत्किं सत्त्वं यद्घटत्वं तर्हि सत्त्वविरुद्धं भवति घटत्वाभावः, यदि पटत्वं तर्हि तद्विरुद्धं वा। एवञ्च सत्त्वविरुद्धमेव वक्तव्यं। प्रकृते च सत्त्वाभाव तथा च अङ्गीकारे सत्त्वाभाव असत्त्वाभाव उभयसाधने व्याहतिस्तिष्ठति इति भवताम् आशयः। यदेव निरुच्यते तत् सत्त्वविरुद्धमेव निरुच्यते, अथापि तत् परस्परविरहरूपं नोच्यते, किन्तु परस्परविरहव्याप्यमेव उच्यते, अथापि तस्य विरुद्धत्वञ्च घटते इति अद्वैतिनाम् आशयः। यतोहि तत्र प्रतीत्युपाधिकं न भवेत् इति यदि आग्रहः, यदि आपाद्यापादकयोस्तैरुक्तरीत्या वैलक्षण्यं किञ्चित् अधिकसन्निवेशेन वा अथवा न्यूनाधिकभावेन वा आपाद्यापादकयोः किञ्चित् न्यूनत्वं वा अथवा अधिकत्वं वा विशेषणेषु प्रक्षिप्य स्वकीय अभिप्रायसिद्धिः भवति चेत् अथापि तैः किं विवक्षितम् इति तु ज्ञातव्यं। तेषां तु अयमभिप्रायः, यथा शशिविषाणं
न तथा इदं रूप्यम् इति विवक्षा यथा च ब्रह्म अबाध्यं तथा च नेदम् इति च विवक्षणीयम् एवञ्च सति शशविषाणगत किञ्चित् साधारणधर्मः ब्रह्मगत किञ्चित् कश्चन धर्मः अबाध्यत्वरूपः तदुभयवैलक्षण्यं तदुभयाभावो वा प्रकृते शुक्तिरूपे स्थापनीयम् यदि क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं शशिविषाणम् इति दृष्ट्वा तदनन्तरं च तद्वैलक्षण्यम् अत्र उच्यते तत्र पुनः आपाद्यापादकयोः वैलक्षण्यसम्पादनार्थं निरुपाख्यत्वं वा असत्शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं निरुपाख्यत्वं वा अथवा निष्प्रधानकत्वं वा असत्शब्दस्य यत्किञ्चित् वक्तव्यं भवति यथा हि भवतां मतेपि यत् शशिविषाणम् अपरोक्षतः अपि इति अङ्गीकृत्य वदामि यदि अङ्गीक्रियते चेत् तर्हि दोषान्तरं वा अथवा वाक्यार्थान्तरं वा वक्तव्यं भवति मया यदि शशिविषाणं शुक्तिरूप्यञ्च किञ्चिदिव विलक्षणं प्रतिभाति नाम तत् अपरोक्षतः न प्रतीयते अपरोक्षतः सत्त्वेन न प्रतीयते शशिविषाणं शुक्तिरूप्यन्तु बहुषु स्थलेषु प्रतीयते इति कृत्वा अनयोर्वैलक्षण्यमिति यन्निमित्तं भवद्भिरुच्यते तदेव निमित्तं प्रकृते असत्शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् इति स्वीकृत्य यदि तैः शशिविषाण आदिगत शशिविषाण नरविषाणादिगते यत्किञ्चित् साधारणधर्मम् अविद्यमानं निरुपाख्यत्वं वा यत्किञ्चित् अन्यद्वा स्वीकृत्य तदभावसाधने तादृशधर्माभावस्य शुक्तिरूप्ये साधने व्याहति कथं वा तिष्ठति सत्त्वविरुद्धमेव भवति अथापि यथा गोत्वम् अश्वत्थं च विरुद्धं तथैव इदं सत्त्वविरुद्धमेव भवति एवम् आसत्शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमपि भवितुम् अर्हति न हि तावता व्याहति तिष्ठति इति तेषाम् आशयः भवितुम् अर्हति मम अभिप्रायः ज्ञातः इति मन्ये मैक् न श्रूयते अग्रे आगच्छतु शुक्तिरूप्यस्य च एवं शशविषाणस्य च अनयोर् यद्यपि असत्त्वेत् अनयोर् कश्चन विशेषः अस्ति द्वयोः तुल्यं प्रवृत्तिनिमित्तम् एवं खलु भवद्भिरुक्तं नैव तुल्यं प्रवृत्तिनिमित्तं न तर्हि भिन्नं प्रवृत्तिनिमित्तम् अनयोः भिन्नं नाम शशिविषाण निर्विषाण किञ्चित् सादृश्यमस्ति तद् निष्प्रधानकद्वयं तद्वयम् इदं तु शुक्तिरूप्यं श्रूयतां यस्मिन् प्रकारता भासते यस्मिन् रूपे प्रकारता भासे तादृशप्रकारता सदृशप्रकारतान्तराभानं सत्ये वस्तुनि भवति आपणस्थे रजते परन्तु शशिविषाणस्थले तु तादृशप्रधाननिष्ठप्रकारता नास्ति इति कृत्वा किञ्चिद्वैलक्षण्यं यद् भवतामपि अभीष्टं तादृशं वा तद् रीत्या वा अस्माभिरपि नाम अद्वैतिभिरपि अंगीकृत्य उच्यते चेत् तर्हि परस्परविरहरूपमपि न परस्परविरहव्यापकमपि न परस्परविरहव्याप्यमेव भवति अथ कथं व्याहतिः अथ कथं सत्त्वविरुद्धमपि अथ कथं व्याहतिः इति मम आशयः वस्तु किं तद् उक्त्वा व्याहतिपरिहारः क्रियतां वस्तु किम् इति चेत् यत् निष्प्रधानकं तदसत् असत्शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् अथवा यद् निरुपाख्यं तदसत् तस्य स्वभावः अयं वज्रप्रवादो सत्त्वेन अप्रतीयमानता एवञ्च अद्वैतविवक्षिते अभिप्राये कथं व्याहतिः शीकराचार्यैरुक्तं सत्त्वविरुद्धम् असत्त्वं त्वया तर्के आपाद्य आपादकयोः ऐक्यपरिहारार्थं किञ्चित् सत्त्वविरुद्धम् असत्त्वं वक्तव्यम् तेन किं जातं व्याहति कथं समर्थिता शीकराचार्याणामाशयः सत्त्वविरुद्धं नाम व्याप्यम् इत्यर्थः एवञ्च यत्र असत्त्वं तत्र सत्त्वाभावः यत्र असत्त्वं शशिविषाणे तत्र सत्त्वाभावः तावता यत्र सत्त्वाभावः तत्र असत्त्वम् इति व्यापकत्वं नैव सिद्ध्यति अथवा सत्त्वाभाव एव असत्त्वम् इति न सिद्ध्यति व्याहतिप्रयोजकम् इदम् उभयमेव व्यापकत्वं परस्परविरहरूपत्वं व्याप्यत्वं व्याहतिप्रयोजकं न भवति एवञ्च सत्त्वविरुद्धस्य असत्त्वस्य निर्वचनेपि व्याहति कथं समर्थिता इति भवतां प्रश्नस्य व्याप्यत्वं स्वीकृत्य सत्त्वविरुद्धं तदनन्तरं विचार्यते इदानीं विशेषणान्तरप्रक्षेपेण अधिक न्यूनभावेन वा आपाद्यापादकयो वैलक्षण्यं सम्पाद्यते अथापि मया एवं निर्वचनं कर्तुं शक्यते इदानीं चन्द्रिकाचार्य न्यायामृतकारैः अथवा तरिणीकारैः
ನ್ಯಾಯಾಮೃತಪಕ್ಷಸ್ಯ ಸಮರ್ಥನಾರ್ಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ. एवञ्च न्यायामृते व्याहतिरुक्त व्याहति परिहारः अद्वैतसिद्धौ उक्तः. व्याहति समर्थनं तरङ्गिणीकारे कर्तव्यं. तर्हि व्याहतिः यथा समर्थिता स्यात् तादृशविरोधः तत्र वक्तव्यः. सत्त्वविरुद्धम् असत्त्वं त्वया वक्तव्यम् इति पङ्क्त्या यथा व्याहतिः समर्थिता स्यात् सपक्षः वक्तव्यः. व्याप्यत्वपक्षे व्याहतिः समर्थिता न भवति. अतः तरङ्गिणीकाराणाम् अयमाशयः सत् असत् इति पदार्थद्वयमेव. यथा नित्यानित्यौ सत् असत् इति पदार्थद्वयमेव. तथा च विरुद्धत्वं नाम परस्परविरहव्यापकत्वमेव अनिर्वचनीयमिति इदानीमपि नैव सिद्धम् इति कृत्वा सत्त्वाभावव्यापकम् असत्त्वम् अथवा सत्त्वाभावरूपम् असत्त्वं तथा च विरुद्धं निर्वचनीयमित्यस्य व्यापकं वा तदभावरूपं वा अङ्गीकरणीयम् इत्येव अर्थः तरङ्गिणीकाराणाम् अभिप्रेतः इति कृत्वा व्याहतिः तरङ्गिणीकाराभिप्रायः सर्वोपि उक्तः भवद्भिः. निमित्तं किम् ईदृशमेव वक्तव्यम्. तरङ्गिणीकारैः न्यायामृतोक्तव्याहतिसमर्थनार्थं प्रवृत्तमस्ति. व्याहतिः समर्थिता भवति व्यापकत्वपक्षे विरहरूपत्वपक्षे च. व्याप्यत्वपक्षे व्याहतिः नैव समर्थिता भवति. शिष्यतां व्याप्यत्वं न तु व्यापकत्वम् इति व्यापकत्वभङ्गः तेन प्रदर्शितः अनिर्वचनीये वस्तुनि शुक्तिरजते. तत्र सत्त्वाभावः अस्ति असत्त्वं परं नास्ति इति व्याहतिभङ्गः तेन उक्तः. स च अस्माकं न सम्मतः. शशविषाणं यथा तथा शुक्तिरजतम् इति कृत्वा सत् असत् इति विभागद्वयमेव सदसद्विलक्षणमिति तृतीयप्रकारो नास्ति. तथा च व्यापकत्वं वा विरहरूपत्वमेव वा विवक्षितं तथा च व्याहतिः इति तरङ्गिणीकाराणाम् आशयः इति स्पष्टं भवति. गोत्वाश्वत्वं विरह व्याप्यत्वं गोत्वाश्वत्वयोरस्ति. एवञ्च व्याहति प्रयोजकं सत्यं तन्मासो व्याप्यत्व परस्परविरहव्याप्यत्वं व्याहति प्रयोजकं न भवति. तेन प्रदर्शितं यत्र गोत्वाभावः तदुभयो अभावोऽपि आचार्याः मास्तु नाम इदानीं किमुक्तं तेन अनिर्वचनीये शुक्तिरजते सत्त्वाभावोऽप्यस्ति असत्त्वाभावोऽप्यस्ति इति साधयितुं प्रवृत्तं. तदानीं व्याहतिरुक्तं. सत्त्वाभावश्चेत् असत्त्वम् आवश्यकम् असत्त्वाभावश्चेत् सत्त्वम् आवश्यकं. तदानीं सः पृच्छति गोत्वाभावश्चेत् अश्वत्थम् आवश्यकं गजे गोत्वाभावः आवश्यकं तथा च कथं व्याहतिरुच्यते. एवञ्च व्याप्यत्वं व्याघातप्रयोजकं न भवति. नैव नोच्यते तन्नैव आचार्याः इदानीम् इदमेव विचार्यतां. व्याप्यत्वं व्याहतिप्रयोजकं भवति न भवति इति स्पष्टं तेन प्रतिपादितं. तथा च व्याहतिप्रयोजकं व्यापकत्वं विरहरूपत्वं च प्रकृते व्याप्यत्वं नास्ति इति नैव वदामः वयं. व्याहतिप्रयोजकं तन्न भवति. तर्हि गोत्वाश्वत्वयोः गोत्वाभावः अश्वत्वाभावः गजे उच्यते. व्याहतिर्भवति वा? समान नैव आचार्याः गोत्वाश्वत्वाभावयोः सह अवस्थानमस्ति. यथा सत्त्वाभाव असत्त्वाभावयोरपि सह अवस्थानं सम्भवति नास्ति व्याहतिः इति कथं परिह्रियते व्याप्यत्वपक्षे? परन्तु सः असत्त्वं तावत् प्रकृतियोर्सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् इति वदति. तस्य खण्डने सति एव तदेव खण्डितं तथा वक्तुं न शक्यते. अतिरिक्तं किञ्चित् असत्त्वं वक्तव्यं तत् सूक्तिरजते. आचार्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं चेत् असत्त्वं तदानीम् असत्येन प्रतीयेत इति तर्के आपाद्यापादकयोः अभेदः इति तरङ्गिणीवाक्यात् प्रतीयते.
परन्तु अभेदः नास्ति इति एतावत्पर्यन्तम् आचार्यैः प्रतिपादितम्। आपादकं भवति क्वचित् सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् क्वचित् उपासत्वेन अप्रतीयमानत्वम् आपादकं भवति, अप्रतीयमानत्वञ्च आपाद्यं भवति इति। सामान्यतः यदुक्तं तैः मया उच्यते, तत्र आपाद्य आपादकयोः ऐक्यमेव भवति इति तरङ्गिणीवाक्यात् भाति इति भवतां यः भवताम् अभिप्रायः सैव न समीचीनः इति अहं मन्ये। तर्हि सः तेषाम् अभिप्रायः कः इति चेत् केनचिद्रूपेण अप्रतीयमानत्वं प्रतीति सामान्याभावं प्रति प्रयोजकं न भवति इति तेषाम् आशयः। यथा इदानीं कश्चन पदार्थः घटत्वेन अप्रतीयमानः पटः अस्ति चेत् सः केनापि रूपेण न प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। एवं सत्त्वेन क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् वस्तु किञ्चिदस्ति तत् सर्वथा नैव प्रतीयते इति वक्तुं न शक्यते, आपादयितुं न शक्यते। अतः एवं यदि प्रतीतिघटितं यदि असत्त्वं यदि भवद्भिः स्वीक्रियते तदानीम् आपाद्यं प्रति इदम् आपादकं प्रयोजकं न भवति इति तेषाम् आशयः इति मम अभिप्रायः। सत्यं तत्तु ज्ञायते, परन्तु तत्र इदमेव वक्तव्यमासीत् अप्रतीयमानत्वं नाम प्रतीतिसामान्याभावः, प्रतीतिविषयत्वसामान्याभावः, सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं च श्रूयतां सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं च प्रतीतिविषयत्वविशेषाभावः, विशेषाभावरूप आपादिकेन प्रतीतिविषयत्वसामान्याभावः आपादितुं न शक्यते इति खलु तत्र वाक्यविन्यासः भवेत्। प्रतीत्यनुपाधिकं किञ्चिद् वक्तव्यम् इत्यस्य अत्र तात्पर्यवर्णनं तावत् स्वरसं न भाति इति। श्रूयताम् आचार्यः अत्र धीरेन्द्राचार्य अध्यक्षपादैः प्रथममेव प्रतिपादितमासीत् असत्त्वं चेत् सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वरूपं प्रतीतिघटितं स्यात् तर्हि असत्येन न प्रतीयेत इति तर्कस्य अयमर्थः जायते। क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् न प्रतीयेत इति अर्थः जायते। अत्र तरङ्गिणीकारैः आक्षिप्तम् आपाद्यापादकयोः अभेद इति, परन्तु वस्तुतः एवम् आपादयितुमेव न शक्यते, यतः विशेषाभावेन सामान्याभावः नीलघटाभावेन घटसामान्याभावः कथम् आपादयितुं शक्यते इति भवताम् आक्षेपः। अत्र तरङ्गिणीकाराणाम् आशयं प्रथमं वदामि, तदनन्तरम् अत्र आपाद्यापादकभावः कथं समर्थितः इति तु तदनन्तरं प्रतिपादयति। आपाद्यापादकयोः अभेदात् इति वक्तुः आशयः अयं, विशेषाभावसामान्याभावयोः अभेदः अस्ति। सामान्याभाव यावद्विशेषाभाव एव सामान्याभावः इति अद्वैतपक्षः। एवञ्च यथा शिंशुपावृक्षयोः अभेदः, शिंशुपावृक्षविशेषः वृक्षः सामान्यः, तथा च विशेषाभावः अत्र आपादकः, सामान्याभावः आपाद्यः, सामान्यविशेषयोश्च अभेदो अस्ति इति आपादनम् आपाद्यापादकयोरभेदात् इति उक्तं सङ्गच्छति। इतः परं धीरेन्द्राचार्याणां वदामि अहं, सामान्याभावेन विशेषाभावः कथम् आपाद्यते इति। विशेषाभावेन सामान्यभावः, अत एव सिद्धिकारस्य पक्षः समर्थितः लघुचन्द्रिकायाम्। असत्येन न प्रतीयेत इत्यस्य अयमर्थः, क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् अपरोक्षतया न प्रतीयेत इत्यर्थः। एवञ्च क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् सत्त्वेन अपरोक्षतया न प्रतीयेते च। शुक्तिरजते आपाद्यते, असत्येन न प्रतीयेत इति। शुक्तिरजतम् अपरोक्षतया सत्त्वेन प्रतीयते, इदं रजतं सत् इति ब्रह्मदशायाम्। एवञ्च यदि क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं स्यात् तर्हि क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अपरोक्षतया न प्रतीयेत इति प्रतीतिसामान्याभावेन
अपरोक्षतः प्रतीति विशेषाभावः आपाद्यते इति आपाद्यापादनं सङ्गच्छते इति सुष्ठु प्रतिपादितं लघुचन्द्रिकायाम् एतत्तु। अहं किञ्चित् वदामि। अत्र श्रीचरणाः नवनीतं लिखितवन्तः, न्यायामृतनवनीतमिति। तत्र विचारावसरे अत्र एवं वर्णितवन्तः, तेषाम् एवम् अभिप्रायः वर्तते। अत्र तरङ्गिणी पङ्क्तिरस्ति, एतदुपरि शङ्का इदं सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वमेव कुतः? असत्त्वं नाम सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम्, सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं कुतः इति केनचित् पृष्टं। तर्हि इदानीं भवता किमपि अन्यद् वक्तव्यं। किं कुतः सत्त्वेन अप्रतीयमानमिदम्? इदानीं शशविषाणं सत्त्वेन न प्रतीयते इति खलु। इदानीं प्रथमतः आपादकं किञ्चित् तत्र आपादकस्वरूपं किञ्चित् चिन्तनीयं खलु। आपादकं किम् अस्ति? सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् अस्ति। सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वमेव कुतः इति केनचित् पृष्टम्। इदानीम् आपादका सिद्धिशङ्का। तत्र किं वक्तव्यं भवता? किञ्चित् अन्यत् प्रयोजकं वक्तव्यं। तर्हि असत्त्वाद् इति वा किञ्चित् वक्तव्यं। सत्त्वविरोधि किञ्चित् धर्मः कश्चन वर्णनीयः इति तरङ्गिणीकाराणां पक्षः, न तु आपाद्यमादाय अप्रतीतिः नाम अप्रतीयमानत्वं यद् आपाद्यते खलु, तादृश अप्रतीतिमादाय विचारः न कृतः। किन्तु सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वे किं बीजं, प्रयोजकं किं? किञ्चित् सत्त्वविरोधि किञ्चित् त्वया वक्तव्यम्। असत्त्वाद् इति वा किञ्चित् वक्तव्यं। तत्र किं नाम असत्त्वं, बाध्यत्वं वा किञ्चित् वक्तव्यं। तच्च इदानीं परस्परविरहरूपत्वं वा आदाय परस्परविरहव्यापकम् आदाय वा किञ्चित् त्वया वक्तव्यं भवति। तर्हि भवता प्रतीति अप्रयोजकम्, अतः तर्हि किम् उच्यते इति वक्तव्यं। बाध्यत्वम् इति वदन्तु। किं न न न तर्हि किं रूपं? तदेव तत्रैव विचारः। असत्त्वप्रयोजकम् इति न आचार्य। इदानीम् असत्त्वं नाम किम् आचार्यः? सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वमेव खलु असत्त्वम्। इदानीम् असत्त्वं भवतां पक्षे किं? सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं। सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं कुतः इति पृष्टं। श्वेताम् अत्र आपाद्यापादकयोः ऐक्यात् इति पङ्क्तिरस्ति। श्वेता पङ्क्तिर्नास्ति, तथा पङ्क्तिर्नास्ति। नैव नैव लघुचन्द्रिकाकारे सत्यं 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 सत्यम् एवं श्वेताम् आपाद्यापादकयोः ऐक्यम् इत्यस्य कथम् उपपत्तिः इत्येवं चिन्तितम्। इदानीं भवतः पक्षान्तरं प्रतिपादितं। सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं प्रति प्रयोजकं किञ्चित् असत्त्वं वक्तव्यं, तच्च प्रतीत्यनुपाधिकं स्यात् इति त्वया उक्तम्। इदानीं त्वया उच्यते, अद्वैतना उच्यते, सत्त्वेन अप्रतीयमानं त्वं प्रयोजकम् असत्त्वम् इति। असत्त्वे किं प्रयोजकम् इति पुनः पृच्छामः। श्वेतम् असत्त्वे किं प्रयोजकं? पुनः प्रयोजकान्तरं वक्तव्यं। तस्मात् तस्य अभिप्रायः, द्वैतिनः अभिप्रायः, सत्त्वेन क्वचिदप्यपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वं च एकमेव। एतद्विना अन्यत् असत्त्वं नास्ति। अप्रतीति प्रयोजकं प्रतीति अनुवादिकं किञ्चित् असत्त्वं नास्त्येव। सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं कुतः इति प्रश्ने वयं वदामः,
ಯತಃ ಶಶಶಂಕಂ ಕುತ್ರಾಪಿ ಉಪಾದೋ ಸತ್ವೇನ ನ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತ್ಯನುಭವಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅತಃ ಸತ್ವೇನ ಅಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಮೇವ ಅಸತ್ವಂ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ಇತಿ ಅಸತ್ವಂ ಸತ್ವೇನ ಅಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕಂ ಕಿಂಚಿದನ್ಯಂ ನೋಚ್ಯತೆ ಅನುಭವೇನ ಅಸತ್ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸತ್ವ ಶ್ವೇತಂ ಅನಂತರಂ ಉಚ್ಯತಾಂ ಅನುಭವಬಲೇನ ಇದಾनीं ಘಟಃ ರೂಪವಾನ್ ಇತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ರೂಪವತ್ತಾ ಪ್ರತೀತೋ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜಕಂ ರೂಪಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವ ಪ್ರಯೋಜಕಂ. असत् चेत् सन्निकर्षो न भवति. सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं कुतः सन्निकर्षाभावात्. असत्त्वादिति नोच्यते. सत्त्वेन प्रतीतिः कुतो न भवति सन्निकर्षाभावात् इत्यादिकम् उच्यते. न तु असत् प्रतीत्यनुवादिकं किञ्चित् स्वरूपभूतम् असत्त्वं किमपि नोच्यते. असत्त्वं तन्मते सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वमेव असत्त्वं. यतः शुक्तिरजतं सत्त्वेन प्रतीयते तस्मात् असद्विलक्षणम् इति वदतः तस्य सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वमेव असत्त्वं. यत् सर्वथा न प्रतीयते सत्त्वेन तदसत् तदेव असत्त्वम् इति तन्मतं. तत्प्रयोजनं किञ्चित् नोच्यते तेन. तत्र इत्यत्रापि अपरोक्षतः प्रतीयमानत्वमेव तस्य विवक्षितं. परोक्षतः प्रतीयमानत्वं तस्य विवक्षितं न. सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् इत्यत्रापि परोक्षतः प्रतीतिः तेनापि न अङ्गीक्रियते. कुतः शिशविषाणं कश्चन न जानाति, शिशविषाणं नास्ति इति कश्चन न जानाति. शश तत्र कर्णं दृष्ट्वा विषाणम् इति तस्य भ्रान्तिः स्यात्. अतः शिशविषाणस्यापि सत्त्वेन प्रतीतिः भवति. अतः परोक्ष प्रतीति सद्भावात् अपरोक्ष सत्त्वेन अपरोक्षतः अप्रतीतत्वमेव असत्त्वमिति तेन वक्तव्यम्. नरसिंहाचार्याः शशे विषाणं प्रतीयते इति यदुच्यते तच्च विषाणम् अनिर्वचनीयं प्रातिभासिकं. श्वेताः आचार्याः अद्वैतसिद्धान्तः द्वेधा वर्तते. केचन असतः परोक्षापरोक्षप्रतीति सामान्याभावम् अङ्गीकुर्वन्ति. नवीनास्तु असतः अपरोक्षतया प्रतीतिर्नास्ति इति वदन्ति. शशविषाणमस्ति इति वाक्यात् विकल्पाख्यावृत्तिर्न जायते न तु ज्ञानम् इति केषाञ्चन अद्वैतिनां पक्षः. तन्मते सत्त्वेन प्रतीतिसामान्याभाव एव असतः लक्षणम्. शशविषाणमस्ति अथवा नास्ति इत्यादि वाक्यात् ज्ञानं जायते विकल्पाख्यवृत्तिर्न इति मते परोक्षतया प्रतीयते असदपि. अतः तन्मते अपरोक्षतया प्रतीत्यभावः असत्त्वम् इति पक्षद्वयमपि अद्वैतसिद्धान्ते अस्ति. कथं निषिध्यते? आचार्यैर्निषिद्धम् एवं कश्चन शशविषाणं नास्ति इति न जानाति सः मध्ये विषाणं दृष्ट्वा इदं शशविषाणम् इति भ्राम्यति. अत्र अपरोक्षप्रतीति विषयत्वं जातम् इति शशविषाणस्येति. सः वदति भ्रान्तो यत् प्रतीयते न तदसत् तत् अनिर्वचनीयं. शुक्तो रजतं प्रतीयते भवन्तः असदिति अङ्गीकुर्वन्ति. प्रतीति सत्त्वे तत् सन्निकर्षेण तेन सन्निकर्षेण भाव्यं तद् अनिर्वचनीयम्. एवञ्च यः शशविषाणं नास्ति इति न जानाति सः यत्र भ्रान्तः तत्र प्रतीयमानं शशविषाणम् अनिर्वचनीयमेव न तु असत् इति तत् सिद्धान्तः. उच्यताम्. विषाणं नास्ति इति यः न जानाति, विषाणं नास्ति इति यः न जानाति सः तावत् शैशं यदा पश्यति तत्र कर्णं दृष्ट्वा इदं विषाणम् इति भ्रान्त्या शशविषाणम् इदम् इति ज्ञानं स्यात् तस्य. सत्यं 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 सत्यम्. अतः सत्यं शशस्य अपरोक्षतया सत्त्वप्रतीतिः तत्र आगता. सत्यं शशस्य एवं शशस्य विषाणम् अस्ति इति अपरोक्षप्रतीतिः तस्य आगता किल. अतः असतः अत्र कस्य उच्यताम्. अत्र असतः कस्य शशविषाणस्य. नरसिंहाचार्य श्रूयताम्. शशस्य कर्णौ दृष्ट्वा अयं शशः विषाणी इति भ्रान्तिर्जाता. अत्र आरोपाधिष्ठानं किं? करणं. तत्र किं भ्राम्यति? विषाणं भ्राम्यति. एवञ्च विषाणमत्र प्रातिभाषिकं न तु शशविषाणम्. एवञ्च शशविषाणं भ्रमविषयः एवं भवति. कंचन विषाणं दृष्ट्वा इदं शशविषाणम् इति यत्र भ्रान्तिः तत्र शशविषाणस्य तत्र शशविषाणस्य असत्त्वं वक्तव्यं. तत्र प्रातिभाषिकम् इति वदति.
ಏವಂಚ ತನ್ಮತೆ ಕುತ್ರಾಪಿ ಅಸತ್ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ನ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಅದೇ ತದೇವ ಉಕ್ತಂ ತೇನ ಅಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತ್ಯಭಾವಃ ಏವ ವಕ್ತವ್ಯಃ ತೇನ ಕುತಃ ಪರೋಕ್ಷತಃ ಅಪರೋಕ್ಷತಃ ಪ್ರತೀತ್ಯಭಾವಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಅಸತ್ವಂ ನಾಮ ಶಶವಿಷಾಣಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಶಬ್ದಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ನಮಃ. ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಯವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ ನತು ಜ್ಞಾನಂ. ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭಾತಿ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪಃ ಇತಿ ವೃತ್ಯಂತರಂ ತದ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೃತ್ಯಂತರಂ ವೃತ್ತಿರ್ನೈವ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಮತಂ. ಯಾಸ್ಕ ನಿರುಕ್ತು ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸಹ ಯೌ ವದತಿ ಕಸ್ಮಿಂಚಿತ್ ಪಕ್ಷೆ ಅದ್ವೈತ ಪಕ್ಷೆ ಪರೋಕ್ಷದ ಪ್ರತೀತಿರಸ್ತಿ. ಇದು ಮತಭೇದೇನ ಪತಂಜಲ अत्र तत्र सामान्यविशेषयोः अभेदः वर्तते. वृक्षशुंशपयोः तत्र अभेदो वर्तते खलु तद्वत् इत्युक्तं. परन्तु अत्र प्रतीयमानत्वविशेषस्य अभावः आपादकः. सामान्यविशेषभावः नास्ति. विशेषाभावस्य सामान्याभावस्य च ऐक्यं तदा भवति भवदुक्तरीत्या यावद्विशेषाभावानां सामान्याभावेन ऐक्यं वर्तते इति वदन्तु नाम. अयं तु विशेषाभावः कश्चन न तु यावद्विशेषाभावरूपमिदं भवति. अतः यावद्विशेषाभावरूपत्वाभावात् अस्य आपादकस्य आपाद्यभूतसामान्याभावस्वरूपत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः उदेति. आचार्याणाम् अयं प्रश्नः सत्त्वेन प्रतीत्यभावः विशेषः प्रतीतिसामान्याभावः सामान्यः यावद्विशेषाभावस्य सामान्याभावेन व्याप्तिरस्ति न तु यत्किञ्चिद्विशेषाभावेन सामान्याभावस्य अभेदः अस्ति. अत्र यत्किञ्चिद्विशेषाभावस्य सामान्याभावेन अभेदः कथम् इति. तन्मते यावद्विशेषाभाव एव सामान्याभावः अतिरिक्तः इति नाङ्गीक्रियते. यावज्जान्य एव राशिः तर्हि यत्किञ्चिज्जान्यस्य यावज्जान्यस्य च भेदो वा अभेदो वा एकैकस्य धान्यस्य राशिना अभेदो जातो न वा. यावद्विशेषाभावः सामान्याभावः एकश्चेत् तद्घटकस्य घटितस्य च अभेदात् यावद्विशेषसमुदायस्य एकैकस्य अभावस्य च अभेदात् तत्र एकैकोऽपि अभावः सामान्याभावरूपो भवति. श्रूयतां. तर्हि नीलघटाभावेन घटसामान्याभावः साध्यतां. व्याप्तिस्तु यावद्विशेषाभावः यत्र तत्रैव सामान्याभावः. अभेदस्तु यावता अभेदे एकैकेनापि अभेदो अस्ति. न हि एकैकं विना यावदित्यस्ति किञ्चित्. समुदायव्यतिरेकेण समुदायस्य अभावात् एवञ्च अभेदोऽप्यस्ति यत्किञ्चित् विशेषाभावेन सामान्याभावापादनं च कर्तुं न शक्यते इति अभेदात् इति उक्तिः सङ्गच्छते एव. आपादयितुं न शक्यते इति उच्यताम्. यावद्विशेषाभावस्य अभेदोऽपि वक्तुं न शक्यते. यावद्विशेषाभावस्य वनभेदः वृक्षे अस्ति. आचार्याः वृक्षभेदः वने नास्ति. वनभेदस्तु वृक्षे अस्ति. अतः भेदः अस्ति. भेदः न सर्वात्मना अभेदः इति वक्तुं न शक्यते. इदानीं विशेषाभावस्य सामान्याभावेन अभेदो अस्ति न वा इति विचारः. विशेषाभावः शिंशुपादि यावद्वृक्षविशेषाणां वृक्षस्य च अभेदो अस्ति न वा इति विचारः. अभेदः अस्ति. तावदेव सः एव सः समुदाये एव सः इति कृत्वा समुदायः समुदायेन अभिन्नः. एवञ्च शिंशुपायाः यावद्वृक्षेण अभेदो अस्ति. यावद्वृक्षेण अभेदो नास्ति. तर्हि केन अभेदः? तत्र अभेदः अभेदस्य व्यवस्था एवमस्ति. समुदाये घटकस्य अभेदः अङ्गीक्रियते. वनस्य वृक्षव्यतिरेकेण अभावात् अभेदः अस्ति. परन्तु एकः वृक्षस्तु वनव्यतिरेकेण तिष्ठति. तथा भेदोऽपि अस्ति. सत्यम्. एवञ्च तत्र कथञ्चित् भेदाभेदो वा इति अस्तु. परन्तु अभेदः इति वक्तुं न शक्यते. न कोऽपि अत्र न्यूनघटाभावः घटसामान्याभावेन अभिन्नः इति वक्तुमर्हति. श्रूयतां. धीरेन्द्राचार्याः तन्मत् न्यायमते यावद्विशेषाभावः यत्र तत्र सामान्याभावः. न्यायमतेपि नाम अहं वदामि. न्यायमतेपि पक्षभेदः यावद्विशेषाभावः एव सामान्यः. धीरेन्द्राचार्य अहं वदामि.
ಯನ್ಮತೆ ಯತ್ರ ನ್ಯಾಯಮತೆ ಘಟತ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನಾಭಾವಃ ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವಃ ಇತ್ಯಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ನೀಲಘಟತ್ವಾದ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಾಭಾವಃ ವಿಶೇಷಾಭಾವಃ ಇತ್ಯಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವೋನ್ಯಃ ವಿಶೇಷಾಭಾವೋನ್ಯಃ ಸತ್ಯಂ ಪರಂತು ಅದ್ವೈತಮತೆ ಯಾವದ್ವಿಶೇಷಾಭಾವಾತಿರಿಕ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವ ಅನಂಗೀಕಾರಾತ್ ಇತಿ ಪಂಕ್ತಿರೇವ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧೋ ಅಸ್ತಿ ಏವಂಚ ಯಾವದ್ವಿಶೇಷಾಭಾವಃ ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವಶ್ಚ ಏಕ ಏವ ನೀಲಘಟಾದ್ಯಭಾವಾಃ ನೀಲಘಟಾದಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಾಭಾವಾ ಯಾವಂತಃ ಸಹ ಘಟಾಭಾವಶ್ಚ ಏಕ ಏವ ತರ್ಹಿ ಯಾವದಭಾವೇನ ಅಭೇದೆ ಏಕೈಕಾಭಾವೇನ ಅಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ನ ವಾ ತದರ್ಥಂ ರಾಶಿ ಉದಾಹರಣಂ ದತ್ತಂ ಮया ವನಸ್ಯ ಯಾವದ್ವೃಕ್ಷೈರಭೇದೆ ಏಕೈಕವೃಕ್ಷೇಣ ಅಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ವದತಃ ಯಾವದ್ವೃಕ್ಷಃ ಏಕೈಕವೃಕ್ಷಾದ್ ಅತಿರಿಕ್ತಃ ಇತ್ಯಂಗೀಕರ್ತವ್ಯೋ ಭವತಿ अस्माभिः तथा नोक्तं तर्हि कथमुच्यते यदि समुदायस्य मया उक्तं खलु तत्र उक्तं यद्यपि वृक्षे एकैकवृक्ष अभेदः भेदः इति न उच्यते परन्तु वृक्षे तु वनभेदः अस्ति एवञ्च भेदः एवञ्च सर्वात्मना अपाद्यापादको अभेदः इति वक्तुं न शक्यते अपाद्यापादको इति मास्तु मया एवं विचारः इदानीम् अत्र आगतः विशेषाभावः अत्र किञ्च अत्र अपादकं विशेषाभावरूपं न सत्त्वेन प्रतीयमानत्वाभावः असत्त्वेन प्रतीयमानत्वाभावोऽपि तत्र न निविष्टः यावद्विशेषाभावसमूहः तत्र न अपादकरूपः एकैकः आचार्यः इदानीं कश्चन विचारः आगतः तयोरभेदो अस्ति न वा इतः परम् अपाद्यापादकभावः कथम् इति अत्र समर्थनम् अन्यदस्ति मया तु अभेदः उक्तः युज्यते न वा युज्यते इति प्रतिपादितं मया तत् खण्डितम् एतैः उक्तम् आपाद्यम् आपादकात् अभिन्नम् इति मया उच्यते आपादकम् आपाद्यात् भिन्नम् इति भवतु मया पुनः व्याख्यते किञ्चित् सर्वात्मना अभेदः इति वक्तुं न शक्यते तेषाम् अभिप्रायम् अहं वर्णयामि परस्परम् अभेदश्चेत् इदानीम् अभेदः समीचीनं आचार्याणाम् आशयम् अहं वर्णयामि वृक्षेण साकम् एकैकेन वृक्षेण साकं वनस्य अभेदो अस्ति परन्तु वनप्रतियोगिक अभेदः एकैकस्मिन् वृक्षे नास्ति न हि च्यूतमात्रस्थितौ वनम् इति प्रतीतिर्भवति परन्तु इदानीं मम प्रतिपादनमस्ति एकविशेषाभावः सामान्याभावेन अभिन्नः इति सामान्याभावः एकविशेषाभावेन अभिन्नः इति नैव अत्र आगतम् अत्र असच्चेन्न प्रतीयेत इत्यापाद्यापादकभावः अस्ति असच्चेदित्यनेन विशेषाभावः न प्रतीयेत इति सामान्याभावः सामान्यविशेषयोः अभेदः अत्र अङ्गीकृतः सः घटते सामान्येन विशेषस्य अभेदः इति न मया उक्तं विशेषेण सामान्यस्य अभेदः इति उक्तं तदा च सामान्यविशेषयोः अभेदः यः उक्तश्चेत् यद्यपि नोक्तं तावन्मात्रेण घटते तावन्मात्रेण कुत्रापि आपाद्यापादको अभेदः इदानीम् आपाद्यापादकभावः समर्थ्यते कुत्रापि एवं शङ्का न क्रियते नैव श्यताम् इदानीम् आपाद्यापादकभावः कथं विशेषाभावसत्त्वात् प्रतीति सामान्य सत्त्वेन प्रतीत्यभावसत्त्वात् प्रतीति सामान्यभावः अपादयितुं कथं शक्यते प्रथमांशः आपाद्यापादकभावः कथम् इति अग्रे विचार्यताम् परन्तु एवं केवलं घटकादभिन्नं घटितम् इत्यभिप्रायेण आपाद्यापादको अभेदः इति शङ्का तु कुत्रापि न क्रियते यदि भवताम् अभिप्रायः तथा अस्ति चेत् उक्तम् इति समीचीनं न वा इति विचार्यते अभिप्रायेण तरङ्गिकारेण सर्वथा नोक्तम् इति मम आशयः अभेदः इति तत्र अस्ति वा नास्ति अभेदः कुत्र अस्ति नास्ति नहीं तथा न लघुचन्द्रिकाकारेणापि अभेदः न स्वीकृतः न उक्तोपि केवलं आशङ्का कृता यदि अभेदः इति सर्वथा सा शङ्कैव नास्ति किमर्थं तत्र तरङ्गिणीकाराणाम् आशयः किमर्थम् एवं समर्थ्यते इति मया अभेदः इति तेषाम् आशयः नास्ति किमर्थं समर्थ्यते न किमर्थं सिद्धिव्याख्याकारेण किमपि वदतु आचार्य किञ्चित् आचार्य सिद्धिव्याख्याकारेण
तत्र अभेदम् आपाद्य आपादकयोरभेदः इति स्वयम् उक्त्वा स्वयमेव परिष्कारं कृतवान् किञ्चित् अहम् अभेदम् उक्त्वा इति तरङ्गीकाराणाम् आशयः इति अभेदः इति स्यात् इति मत्वा सः वदति न मत्वा इति न अभेदः इति तरङ्गीकाराणाम् आशयः इति मत्वा सः एवं परिष्करोति वस्तुतः अभेदः इति नैव आशयः तेषां तस्य तत्पङ्क्तौ एवमस्ति क्वचिदपि पादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् अप्रमितीयमानं स्यादित्यापाद्यापादकयोरभेदापत्तेः इति अनुद्य तरङ्गिणी पक्षः इति अनुद्य खण्डनं कृतवान्। अस्तु अग्रे तु अग्रिमग्रन्थेषु अस्तु वा अपाद्यापादकयोरभेदापत्तिभ्यः भवता अपरोक्षतः इति योज्यते चेदपि न घटते इति अग्रे खण्डनं प्रवृत्तमस्ति। अग्रे खण्डनं तु प्रवृत्तमस्ति अपरोक्षतः खण्डनं कैः कृतम् अग्रे खण्डनं च अस्माभिरेव कृतमस्ति। इदानीं सः विचारः भवतु इति मया अस्तु परन्तु अयमेव अभेदापत्तिर्वा श्रीचरणोक्तरीत्या अर्थः सम्भवति वा न वा इति तु आलोचना। इदानीम् एतद् विचार्यताम् असच्चेन्न प्रतीयेत इत्यस्य गुरुचन्द्रिकाकारः एवम् अर्थं वर्णयति। असच्चेत् सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् अपरोक्षतया न प्रतीयेत इति आपाद्यापादकभावः सम्भवति इति सः वदति। तद् युज्यते न वा? यतः असच्चेन्न प्रतीयेत इति तर्कः शुक्तिरजतस्य अनिर्वचनीयत्वं साधयितुं प्रवृत्तः। एवञ्च अयम् अर्थः भवति तर्कस्य यदि शुक्तिरजतम् असत् स्यात् नाम सत्त्वेन अप्रतीयमानं स्यात् तर्हि क्वचिदपादौ अपरोक्षतया प्रतीयमानं न स्यात् सत्त्वेन एव शुक्तौ रजतञ्च सत्त्वेन प्रतीयमानम् अस्ति अपरोक्षतया अतः असन् न भवितुमर्हति इति तर्कस्य आकारः तेन उक्तः। एतत् युज्यते न वा इति विचार्यते। अयं विचारः इदानीं करणीयः तत्र परन्तु अयं विचारः कुत्र गच्छति? प्रथमतः सिद्धान्ते अपरोक्षता असतः प्रतीतिरस्ति इति समर्थ्यते। प्रथमं तावत् तस्य उपरि प्रथमं तावत् तत्र सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् सत्त्वेन अपरोक्षतया न प्रतीयेत इति यदि तर्कः अस्य तर्कस्य समर्थनं क्रियतां तदभिप्रायः वर्णनीयः। सत्त्वेन न प्रतीयते चेदित्यनेन सत्त्वेन प्रतीतिसामान्याभावः आपादकत्वेन स्वीकृतः। सत्त्वेन अपरोक्षतया न प्रतीयेत इत्यनेन सत्त्वेन प्रतीतिविशेषाभावः आपाद्यते। एवञ्च सामान्याभावेन विशेषाभावः आपादितो भवति। अयं समीचीनः। घटसामान्याभावे स्थिते घटविशेषाभावः सर्वथा अङ्गीकर्तव्यः। एवम् अयं घटते इदानीं अयं घटते एवञ्च इदानीं तस्य निराकरणं करणीयं भवति। तस्य निराकरणं तु सिद्धान्तरीत्या एवम् अत्र खण्डनं विहितमस्ति। अत्र क्वचिदपि अनन्तरं अग्रिमग्रन्थेषु सिद्धिव्याख्यादिग्रन्थेषु एतस्य उत्तरं द्वैतरीत्या एव चिन्त्यते। कुत्र उक्तं? द्वैतरीत्या अत्र सौगन्धे अनन्तरम् अग्रिमग्रन्थेषु तस्य अनुवादः कर्तव्यः। एवम् अत्र एवं विकल्पः कृतः। इदानीम् आपाद्यमस्ति इदानीम् अपरोक्षतः सत्त्वेन प्रतीत्यभावः आपादकः भवति सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः न आपादकः तद् तर्क चिन्त्यते वा? एकनिमिषम् अहं वदामि किञ्चित् अहं वदामि मम कथनानन्तरं भवन्तः अनुवदन्तु। अत्र आपादकस्वरूपे आपादकः सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः आपाद्यः सत्त्वप्रकारक अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वाभावः। अत्र इदानीं प्रश्नः अपरोक्षतः इति विशेषणम् आपादकस्वरूपे निवेश्यते वा न वा इति विकल्पः। यदि अपरोक्षतः इति यदि न निवेश्यते तर्हि असम्भवः। कुतः? सत्त्वप्रकारक नाम विकल्पाख्यवृत्ति अतिरिक्तावृत्तिरस्ति इति अनङ्गीकारपक्षे लघुचन्द्रिकाकारः पक्षद्वयम् अनुदितवान्। तत्र एकस्मिन् पक्षे सः विकल्पाख्यवृत्तिम् अनङ्गीकृत्य अपि समाधानम् उक्तवान्। तत्पक्षे सत्त्वप्रकारकपरोक्षप्रतीतिविषयत्वम् अस्ति इति कृत्वा सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावरूप असत्त्वलक्षणस्य असति असम्भवः। व्याप्तिः न घटते यतः
अपरोक्षतः इति न निवेश्यते चेत् न भवति न भवति खलु सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः आपादकः सत्त्वप्रकारक अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वाभावः आपाद्यः विशेषः न निवेश्यते इति पक्षः नास्ति तत्र न आपादकस्वरूपे निवेश्यते वा न वा इति विकल्पः तत्र यदि न निवेश्यते तर्हि अंगीकारपक्षे तत्र असम्भवः दोषो भवति तस्मात् अपरोक्षतः इति अवश्यं तत्पक्षे निवेशनीयमेव यदि निवेश्यते तर्हि आपाद्यापादकयोः रभेदे एव इति अत्र गुरुचन्द्रिकाकारः वदति शशविषाणस्य परोक्षप्रतीति अङ्गीकर्तृमते शशविषाणस्य परोक्षप्रतीतिः कुत्र आपाद्यते भवद्भिः असम्भव उद्भावयद्भिः भवद्भिः कुत्र आपाद्यते शशविषाणमस्ति इति वाक्यजन्यपरोक्षवृत्तिविषयत्वम् अस्ति इति अयं भ्रमः एवञ्च भ्रमे विषयो भवति प्रातिभासिकः असशशविषाणं पूर्यतु मध्यमास्तु एवञ्च प्रातिभासिकशशविषाणं तत्र विषयः तथा च कथमसम्भवः असतः शशविषाणस्य कुत्रापि परोक्षतया वा अपरोक्षतया वा प्रतीतिविषयत्वं नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा प्रातिभासिकत्वैव विषयत्वम् आयातं तर्हि अपरोक्षतः इति निमेषेऽपि भवद्भ्यः पादयितुं शक्यते शशविषाणमिति विषाणं दृष्ट्वा शशविषाणमिति भ्रमो जातः तत्र अपरोक्षतया प्रतीतिविषयत्वं जातम् असम्भवः इति तत्र यदुत्तरं तदेव परोक्षप्रतीत्यापादनेपि उत्तरं शशविषाणं नास्ति आचार्यः अत्यन्तम् अरुचि आपादनम् इदानीम् अस्माभिरुक्तम् असतः परोक्षप्रतीत्यङ्गीकारे अस्य लक्षणस्य असम्भवः इति प्रतिपादितम् असतः परोक्षप्रतीतिरङ्गीकारपक्षे यदा आपादनं क्रियते तर्हि असतः प्रतीतिः कुत्र इति पृच्छते तत्र प्रातिभासिकम् इत्युक्ते असतः परोक्षप्रतीतिन प्रतीतिः आपादितं सत्यं सत्यं तन्मतमेव असतः परोक्षप्रतीतिविषयत्वमते मते कोऽपि अनुन्मत्तः सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वमिति न वदति यतः स्वयं परोक्षतः प्रतीतिम् अङ्गीकरोति सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वमिति कथमुच्येः एवञ्च कुत्रापि असत् न प्रतिभासते इति मतं स्वीकृत्य सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् इति परिष्कृतं तेन एवञ्च विकल्पाख्यवृत्तिः नाम इति अन्यो विषयः विकल्पाख्यवृत्तिर्नास्य नाङ्गीक्रियते इदानीम् एवञ्च ज्ञानमेव जायते परन्तु भ्रमविषयीभूतं यज्ज्ञानम् असद्विषयकमिति भवन्तः मन्यन्ते तत् प्रातिभासिकविषयम् इति प्रतीति नाङ्गीक्रियते विकल्पाख्यवृत्तिः नाङ्गीक्रियते तावता परोक्षप्रतीतिः अङ्गीक्रियते इति तन्मते यदि परोक्षप्रतीतिः अङ्गीक्रियते सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वमिति कथं ब्रूयात् व्याहतं तत् अतः प्रातिभासिकमेव भासते उच्यतां परिहारः प्रथमतः प्रश्नः कृतः तैः आपाद्य आपादकयोः आपादकविषये असति असम्भवः अर्थात् आपादकं न सिद्धं तर्हि आपाद्ययोः व्याप्तिरपि न घटते एवञ्च असम्भवः इति तैः पृष्टं तदनन्तरं भवद्भिरुक्तं यत् आपादकभ्रान्तिविषयः नाम शशिविषाणभ्रान्तिविषयः यः शशिविषाणं तत्र शशिविषाणमस्ति इति तत्र असत्त्वस्य प्रातिभासिकस्य एव प्रतीतिः इति भवद्भिः उत्तरं दत्तं तर्हि तैः पृष्टं यस्मिन् मते असतः परोक्षप्रतीतिरङ्गीक्रियते तन्मतम् अवलम्ब्य यदि वाक्यार्थः प्रवर्तते तर्हि कथम् इदम् आपादनं युज्यते सः तत् प्रातिभासिकमिति कथमुच्यते इति तैः पृष्टं तर्हि भवद्भिरुक्तं परोक्षप्रतीतिः तत्र नैव अङ्गीकृता तावता विकल्पाख्यवृत्तिरपि अङ्गीकृता इति नास्ति अस्तु नाम परन्तु कथञ्चित् असत्त्वेन वा प्रतीतिरङ्गीक्रियतां तत्र परोक्षप्रतीतिरपि भवेन्नाम नाम शशिविषाणम् असत् इति ज्ञानं विकल्पोऽपि न शशिविषाणम् असत् इति ज्ञानं भ्रमोऽपि न अतः तत्र प्रातिभासिकस्य विषयस्य अभावात् कथञ्चित् अपरोक्षवृत्तिविषयत्वस्य असत्त्वे अङ्गीकारेऽपि तत्र प्रातिभासिकस्य नाङ्गीकारः स्वरूपभूतस्य असतः इति वा वक्तव्यं भवद्भिः तदपि नोक्तं परन्तु अहं तत् स्वीकृत्य अपि इदम् अन्यदापादनं मया यद् वक्तव्यं पूर्वं तदेव इदानीं वदामि पूर्वं नैव एतत् समानं न अङ्गीक्रियते वा इदम्
शशिविषाणम् असत् इति परोक्षवृत्तौ पृच्छन्तु मां पृच्छ तदभिप्रायेण एं पृच्छ मम अभिप्रायेण एं पृच्छ तदभिप्रायेण एं पृच्छ इदानीं शीकराचार्याणां प्रश्नः न तेषाम् अभिप्राय उपरि अयं वृत्तः यत्किञ्चित् भवद्भिः अनुदितः मम आपादनं तु अन्यदस्ति शीकराचार्याणाम् अनुवादस्य अयं विषयः परोक्षप्रतीतिविषयत्वं शशविषाणमस्ति इत्यत्र प्रातिभासिकस्य स्यान्नाम शशविषाणमसत् शशविषाणं नास्ति इति परोक्षप्रतीतिविषयत्वं नायं भ्रमः परोक्षप्रतीतिविषयत्वं स्वीकार्यं किल एतदर्थं क्रियते प्रतीतिविषयत्वाभावः असत्त्वमिति नोक्तं सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः असत्त्वमित्युक्तम् एवञ्च असत् नास्ति इत्यत्र असत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वसद्भावेऽपि शशविषाणे अत एव परोक्षप्रतीतिविषयत्वं स्वीकृतम् असति अतएव मया एवञ्च सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वं शशविषाणे असति नास्ति इति कृत्वा नासम्भवो दोषः इदानीम् एवञ्च तदापादनं परित्यज्य इदं यद् वक्तव्यं प्रागासीत् मया तदेव उच्यते श्रूयतां नैव आपाद्यते इदं नैव आपादितं मया मया नैव आपादितं यतोहि मध्ये तैः एव स्वीकृतम् अतः मया तुष्टिं स्थितं यद् आपादनं वक्तव्यमासीत् मया तदेव इदानीं पुनः उच्यते भवद्भिः किमुक्तम् आपादकं भवति कुजविवादो सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् इति तच्च शशिविषाणे न भवितुमर्हति इति प्रश्नः कृतः तत्र उत्तरं भवति कुजविवादो सत्त्वेन प्रतीतिसद्भावात् अप्रतीयमानत्वं न घटते इति तैरुक्तं तत्र इदं समाधानं भवति यत् शशिविषाणम् अस्ति इति वाक्यात् यत् या प्रतीतिर्जाता सा भ्रमविषयकत्वात् शशिविषाणे सत्त्वस्य अभावात् शशिविषाण सत्त्वविषयकत्वात् तस्य भ्रान्तिरूपत्वात् भ्रान्तिविषयस्य प्रातिभासिकत्वात् प्रातिभाषिकत्वमेव भवति एवञ्च तद्विषयस्य प्रातिभासिकत्वमेव न असत्त्वं यत्र नासत्त्वं तत्र असम्भवप्रसङ्गः एव नास्ति इति भवताम् आशयः तत्र उच्यते इदानीं शशविषाणम् अस्ति इति वाक्यात् जायमानज्ञानस्य भ्रान्तित्वात् तद्विषयस्य प्रातिभासिकत्वं नाम ससद्विलक्षणत्वम् इति वा अथवा विषयस्य ससद्विलक्षणत्वात् तद्विषयकत्वात् भ्रान्तेः भ्रान्तिविषयकत्वम् इति वा इति यावता न स्थाप्यते श्रूयताम् आचार्यः श्रमविषयोऽयं भवति यतोहि भ्रान्ति परिरक्षणार्थं भ्रान्तिस्थापनार्थं ससद्विलक्षणविषयकत्वं स्थापनीयं तत्र असद्वैलक्षण्यं तदा स्थापितं भवति यदा तत्र क्वचित् विवादो सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं नास्ति इति ज्ञायते तत्र प्रश्ने कृते पुनः भ्रमविषयत्वात् न इदमसत् इति यदि उच्यते तर्हि अन्योन्याश्रयग्रस्तं भवति पुनः एकवारं स्पष्टीक्रियते अन्योन्याश्रयः भ्रान्तिविषयत्वात् तस्य असत्त्वाभावः असद्विषयकत्वाभावात् अस्य भ्रान्तित्वाभावः इति एवं रीत्या तत्र अन्योन्याश्रयो आगच्छति तत्र उच्यते किञ्चित् तत्र पादोन 12वादने इयं सङ्गोष्ठी समापनीया भवतु इति श्रीपादानाम् आशयो वर्तते अतः 10 निमेषाः सन्ति 10 निमेषेषु इयं गोष्ठी समापनीया भवति एवं भवतु नाम परन्तु अत्र भवद्भिः इदं प्रष्टव्यमस्ति इति अहं चिन्तयामि शशिविषाणम् अस्ति इति या प्रतीतिरस्ति तत्र भासमानं शशिविषाणं प्रातिभासिकम् अतः असतः तत्र सत्त्वेन प्रतीतिर्नास्ति शशिविषाणम् असत् इत्यत्र तत्र असत्त्वेन प्रतीतिरस्तु नाम परन्तु सत्त्वेन प्रतीतिर्नास्ति इति परन्तु शशिविषाणम् अस्ति इति या प्रतीतिर्जाता तत्र प्रतीयमानस्य शशिविषाणस्य खलु निषेधः क्रियते शशिविषाणं नास्ति इति अन्यथा असङ्गतं स्यात् इदानीं शशिविषाणम् अस्ति इति कश्चित् वदति शशिविषाणम् असति इति अन्यो वदति एवञ्च निषिद्धमन्यत् अस्ति इत्युच्यमानम् अन्यदेवेति तयोः वाक्ययोः असङ्गतिः स्यात् तस्मात् शशिविषाणस्य तावत् असतेव भानं न हि प्रातिभासिकस्य भानं किन्तु असतेव भानं
अङ्गीकर्तव्यम् इत्यपि वक्तव्यं खलु इत्यपि भवद्भ्यः प्रष्टव्यमिति अपि च तत्र प्रातिभाषिकं भवति चेत् सोऽपि विचारः अस्ति इदानीम् अन्योन्याश्रयः एतत् परिह्रियते इदानीं तस्य पूरणं कृतं तदुभयं मेलयित्वा अनुवदामि अहं। शशविषाणमस्ति इति वाक्यात् प्रातिभाषिकं चेत् शशविषाणं प्रतीयते तर्हि यत् प्रतीतं तस्यैव निषेधः कर्तव्यः। शशविषाणं नास्ति इति प्रातिभाषिकमेव निषिध्यते, नास्ति इत्यत्र असद्भानं कथम् इति आचार्याणाम् आशयः। अद्वैतमते सर्वत्र इयमापत्तिः भ्रान्तिस्थले। इदं रजतमित्यत्र रजतं प्रतीयते, एवञ्च तत्र रजतमिति प्रतीयमानं रजतं प्रातिभाषिकम्। आभासस्य प्रसक्त्या अनाभासस्य निषेधः इति तेषां मतम्। एवञ्च शशविषाणमस्ति इति भ्रमस्य इदं रजतम् इति भ्रमस्य च अस्ति कश्चित् विशेषः। शशविषाणमस्ति इति प्रतीतिविषयत्वं द्वेधा वार्यते अद्वैतिभिः। यतः सत्त्वेन प्रतीतिविषयत्वम् इत्यत्र सत्त्वेन प्रतीतिर्भ्रान्तिरिति कृत्वा प्रातिभाषिकं भासते इत्येकः पक्षः। तन्मते असत्त्वं न हि सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं। शशविषाणस्य असदः उपाधिर्नास्ति इति कृत्वा क्वचिदप्युपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं तत्र घटते इति तेषाम् उपपादनम्। इदानीं शशविषाणमस्ति इति वाक्यात् प्रतीतिः श्वेतां शशविषाणमस्ति इति वाक्यात् प्रतीतिः इदं रजतम् इति प्रतीते किञ्चित् विलक्षणा अस्ति। इदमिति किञ्चित् अधिष्ठानमस्ति तत् रजतमिति प्रतीयते। अत्र तु किञ्चित् दृष्ट्वा शशविषाणमिति प्रतीतिर्नैव। शशविषाणमस्ति इति वाक्यं प्रयुक्तं शशविषाणे अस्तित्वप्रकारकभ्रमो जातः। एतत्तु न्यायामृतकारेण व्यापादितम्। अत्र किम् आरोप्यमिति विचार्यताम्। शशविषाणमस्ति इत्यत्र अस्तित्वम् आरोप्यते। एवञ्च शशविषाणम् अधिष्ठानं जातं शशविषाणम् अधिष्ठानं जातम्। एवञ्च अत्र आरोप्यस्य प्रातिभाषिकत्वेपि अधिष्ठानस्य प्रातिभाषिकत्वं भवद्भिर्नाङ्गीकृतं शशविषाणस्यैव विषयत्वम् आगतं किल आपादयद्भिः न अङ्गीकृतमिति न मया उल्लिख्यते अत्र। एवञ्च शशविषाणमस्ति इत्यस्य भ्रमत्वं सत्त्वप्रकारकभ्रमविषयत्वं नास्ति इति तन्निषिध्यते। यत् सत्त्वं प्रतीतं तन्निषिध्यते। एवञ्च अस्तित्वं प्रसक्तं नास्ति इति निषिध्यते, अस्तित्वं निषिध्यते। एवञ्च अत्र प्रतीयमानं यत् प्रातिभाषिकं शशविषाणमस्ति तन्नैव निषिध्यते। तत् प्रातिभाषिकमस्ति, तत्र सत्त्वं प्रसक्तं सत्त्वं नास्ति इति सत्त्वमेव निषिध्यते इति तस्य समाधानम् एकं। तदनन्तरं इतः परं शीकराचार्याणां अन्योन्याश्रय तत्र बोधविरुक्तरीत्या किञ्चित् अत्रैव स्पष्टीकरणम् अपेक्षते। शशविषाणम् अधिष्ठानं भवति, प्रातिभाषिकं शशविषाणम् अधिष्ठानं स्वीकृत्य तत्र अस्तित्वनिषेधः क्रियते। शशविषाणं नास्ति इति वचनेन इत्युक्तं खलु। परन्तु अस्तित्वनिषेधः अस्तित्वं यत्र प्रसक्तं तत्र निषेधः कृतो भवति। परन्तु असतः असत्त्वेन प्रतीतिः न सिद्धा भवति। असतः असत्त्वेन प्रतीतिः अनेन न सिद्धा भवति। असतः असत्त्वेन प्रतीतिः उपपादनीया खलु अद्वैतभिः। यत्र यत्र इयं प्रतीतिः उदाह्रियते तत्र सर्वत्रापि तैः शशविषाणं प्रातिभाषिकमस्ति। तस्मिन् शशविषाणे प्रातिभाषिके सत्त्वं मया निषिद्धम्। एतावता किं जातं, प्रातिभाषिके सत्त्वनिषेधः कृतः। असतः असत्त्वेन प्रतीतिः कुत्रापि न भवत्येव खलु। असति अपि सत्त्वं निषेध्यम् असत्यपि सत्त्वं निषेध्यं खलु। यतोहि प्रातिभाषिके सत्त्वं निषिध्यतां भवतामेव आशयः मया वर्णितः। असति अपि निषेध्यं खलु, तत् कथं भवति भवताम्। अस्तु यद्यपि अस्तु शशविषाणं प्रातिभाषिकं वा अस्तु शशविषाणं व्यावहारिकं वा अस्तु किमपि अस्तु। श्यताम् इदानीम् अध्यक्षपादैः प्रश्नः कृतः। शशविषाणं
अस्ति इति वाक्यात् अस्तित्वप्रकारकभ्रमो जातः नास्ति शशविषाणम् इत्यनेन भ्रमोत्तरवादबुद्ध्या नास्ति शशविषाणम् इति द्वेधा भवितुमर्हति। शशविषाणमस्ति इति वाक्यप्रसक्तो नास्ति शशविषाणम् इति अस्तित्वनिषेधः। यः शशविषाणं नास्ति इति जानाति, अहं जानामि शशविषाणं कुत्रापि नास्ति इति शिष्यं बोधयामि अहम्। एवञ्च अत्र असत्त्वप्रकारकबुद्धिविषयः असदेव। यत्र शशविषाणमस्ति इत्यत्र प्रातिभासिकस्य पारमार्थिकं सत्त्वं प्रसक्तम् अर्थक्रियाकारित्वरूपं वा पारमार्थिकत्वरूपं वा व्यावहारिकत्वं वा पारमार्थिकत्वरूपं वा सत्त्वं प्रसक्तं परोक्षभ्रमः तत्र नास्ति इति भ्रमपूर्वकनिषेधे यः सत्त्वं प्रसक्तं तन्निषिध्यते। तथा च असत्त्वप्रकारकभ्रमविषयत्वं यज्ञानविषयत्वम् असति नास्ति इति नैव वदामः। शशविषाणम् असत् इति प्रतीतौ असत्त्वं त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं धर्मिसत्तासापेक्षं न भवति, अतः असत्त्वं भवितुमर्हति। सत्त्वं तु धर्मिसत्तासापेक्षम्, अतः सत्त्वं कथमपि भवितुं नार्हति इति आरोपितमित्यङ्गीकर्तव्यं, तत्र निषिद्धे। सत्त्वप्रसक्तिः भ्रमरूपा, असत्त्वप्रसक्तिः एवं भ्रमरूपा इति वक्तव्यता आवश्यकता नास्ति, यतः सत्त्वं सम्भवति। एवञ्च असत्त्वप्रकारकपरोक्षप्रतीतिविषयत्वं स्वीक्रियते, सत्त्वप्रकारक अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वं न स्वीक्रियते असतः प्रातिभासिकस्यैव। इदानीं एतत् समाप्यते। ಶ್ರೀಕರಾಚಾರ್ಯैः अदे इदानीम् आचार्यः इदानीं प्रश्नः आसीत् शशविषाणम् अस्ति इत्यत्र प्रातिभासिकमेव विषाणं भासते इति प्रश्नः आसीत्। तत्र प्रथमतः प्रातिभासिकत्वं कथं समर्थितं? सत्त्वस्य अस्तु, सत्त्वस्यैव आरोप्यत्वात् तत्र तस्य प्रातिभासिकत्वमस्तु, शशविषाणस्य कथं प्रातिभासिकत्वम् इति एकं वर्णनीयं। तदानीमेव सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वम् इत्यत्र प्रतीति इत्यस्ति, प्रमिति इति नास्ति इति कृत्वा अस्य लक्षणस्य असम्भवः भवति। शशविषाणे इति असम्भवः तदवस्थः अपरोक्षतः इति योज्यते चेत् तर्हि तत्र पुनः विचारः भविष्यति। तत्र एकः विचारः प्रदर्शनीयः शशविषाणम् अस्ति इत्यत्र। इदानीम् आचार्योक्तरीत्या तु सम्भवति, सत्त्वम् आरोप्यते सत्त्वं निषिध्यते इति तु सम्भवति, तत्र विचारः एव नास्ति। परन्तु शशविषाणस्य प्रातिभासिकत्वं कथं समर्थितम् इति तु इदानीम् उपपादनीयं वर्तते। आचार्यः इतः परम् अपराह्णे सङ्गोष्ठे अनुवर्तते, अद्य इदानीं समाप्यताम्। कश्चन विचारः एवम् उच्यते, ब्रह्म सगुणं मिथ्याकारकभ्रान्तिः भवति। अस्य ब्रह्मणः विषयत्वेन ब्रह्म अपि प्रातिभासिकं स्यात्। आचार्याः अपराह्णे अनुवर्तते, तत्र प्रश्नाः भवन्तु। इदानीं तु समाप्यते। द्विवादनसमये पुनः सभा आरभ्यते, तत्र विद्वांसः सर्वे उपस्थिताः भवन्तु इति प्रार्थये।